নিয়ে যাও বা আমরা মাইক মিউট করে রাখি আপনার অন্য চ্যানেলে শিফট করেন তাহলে হবে Okay, hello everyone. Welcome to the NGL Summer Fragshow Online 2018. I'm your host Captain Detergent and আজকে আমাদের সাথে আমাদের co-casters আছে Mantis and Mainman ভাই. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. So আজকে finally after 1 month আমরা এই টুর্নিটা শুরু করার পর where the tournament is finally coming to an end and I can't think of a better matchup for the grand finals than this. XL versus Red Vipers. Old rivals. So রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে যে আমরা যেই এক্সেল ডমিনেন্সের সাথে আমরা যেরকম ভাবে পরিচিত সেটার মধ্যে একটু চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে বিকজ সাইবারনটসে দেখলাম যে রেড ভাইপার্স দে প্লেড অ্যামেজিংলি ওয়েল এন্ড ওরা এক্সেলকে দুটা ম্যাপ হারাইছে এন্ড মানে উইথ ফ্লাইং কালার্স সো দেখা যায় I would say that's a nice euphemism for Red Vipers pretty much walked all over Excel. But that's okay. I mean, paradigm shifts are always welcome in CS. So yeah, exactly. Just be another one of those. আচ্ছা before we begin দাঁড়া ভাই কনসোলে একটা কমান্ড লিখবেন ভলিউম 0.2 ঠিক আছে এই কমান্ডটা লিখে নেন অলরাইট আফটার উই আর ডান ম্যান্টিস গো দিয়ে দে ওকে আমি জিজ্ঞেস করি নি একবার জিজ্ঞেস করে So we are live, guys. Let's go, boys. So আমরা কিন্তু নাইটটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে আমি একটু ম্যাপস গুলো আরেকবার বলে দেই ম্যাপস পিক হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এক্সেল পিকড ক্যাশ দেন ও মাই গড আমি আসলে খুবই মাথায় কেমিস্ট্রি করতেছে অনেক না ভাই আমাদের ফার্স্ট ম্যাপ হচ্ছে পিক বাই এক্সেল হচ্ছে ক্যাশ সেকেন্ড ম্যাপ আরবি পিক করছে সেটা হচ্ছে কবলস্টোন থার্ড ম্যাপ আবার এক্সেল এর পিক সেটা হচ্ছে ইনফার্নো এন্ড ইন কেস আমরা যদি একটা ফোর্থ ম্যাপও যেতে হয় that will be RV's pick finally and ওটা হচ্ছে মিরাজ All right, so this sounds fun. MM bhai, what do you think is going to happen? Who will win this one? It's definitely an open thing. কারণ online খেলা হলে when two teams of equal or very close skills play online, pretty much anything can happen. And এখন এই যে বলতে না বলতে in fact look at that. The knife was over in a matter of seconds. Well, Excel wins that's how it's supposed to be, but yes. But the thing is, you never really know what might happen in a game like this, which is what makes viewing it all the more interesting. But that being said, let's just hope that we get to see all four maps because that's how it'll be the most exciting. And at the same time, let's hope that all the games are competitive. Let's hope we see some OTs and some 16-14s and shit like that. Because that's what we live for. As anyone who watches CS will know, 16-14, nothing really beats 16-14. So, yeah. Overtimes are better though. Overtimes are better, but I mean, 16-14 is like the ubiquitous sign for a very close game. So yeah. Overtime, you can maybe go for 19-17. You can maybe say 22-20 and so on and so forth right up till that world record. What was the world record? Something like 51-47, something like that. Holy something very ridiculous, huh? So yeah, let's just stick to 16-14 for the sake of aesthetics. But that being said, Akon, it's not like this is all going to be all fun and I mean it's not like this is all going to be just games. There's also going to be fun. Yeah. Which means there's definitely a lot of players out here that, might enjoy a little joke or two made in their name. And nothing out of line, of course, as I have promised to be on my best behavior. However, my best behavior might be a little too questionable for some. থাক ভাই আমরার মধ্যে আছে No homo everywhere. All right, so what are we waiting for? No homo everywhere except in Lamit's bedroom. কিন্তু সেখানে তো সবচেয়ে বেশি হোমো Exactly, এজন্যই তো বললাম no homo anywhere, just Lamit's bedroom. 9 মিলিমিটার অস্ত্র দিয়ে হামলা করে আঘাত দিবে চপেটা আঘাত Anyway, so before the match begins, I would like to say thank you to our sponsors
which is probably something Detergent is supposed to say, and I don't know why I'm saying it because I never do. Thank you to our sponsors in the hopes that Prime treats me to some biryani sometime later. Yes. Yeah, thank you to our sponsors, Nigabyte and Besus, because we don't actually have any real sponsors at the moment. But yeah, Our sponsor is Prime, so thank you, Prime. And Prime ভাই, thank you. here's to hoping you treat us to biryani sometime later. ooh, The match is not live, by the way. এটা just এমনি গুতাগুতি করতেছে তারা। I Yeah. think special কিছু হচ্ছে। I'm not really sure কেন কি। আমি like আজকে আর কোনে অনেক গেজানি করতেছে। I don't think I should really touch it anymore. আরে যে গেমে তাজ দিয়ে আছে ওখানে একটু গুতাগুতি তো হবে। আরে ভাই কি কইলাম? ये तो बनता है যেটা বলা হয় আর কি। সো এখন আচ্ছা আলট্রা প্যান্টিজ তুমি বলো তো দেখি যে এই দাদা, এরকম করলে আমার সাথে ব্রাদার হ্যাঁ এটা তো আরো নরমের উপর দিয়ে গেলাম, তুমি তো ভালোভাবে জানো যে আমি কি করতে পারি। তো দ্যাট বিং সেড তোমার কি মনে হয় যে এই আরভি লাইন আপে হুজ দ্য প্লেয়ার টু ওয়াচ আউট ফর? আমি খুব একটা বেশি মানে ইউজ টু নাই সিন, আমি মোটামুটি নতুনই, বাট হোয়াট আই হ্যাভ সিন মাইন্ড হ্যাক্স কিন্তু অনেক ভালো। মাইন্ড I really হ্যাক্স think, হ্যাঁ yes, I really think he's the one to watch for RV. সে আজকে যদি rise up করে, rise to the occasion, then Excel is in a run for their money. I think the player to look out for is Jishan. If he starts playing insane, he will play insane. It's a RV dynamic duo. Yeah, and Cybernaut say he actually played insane. So, সে তো পুরো দেখা যাক। টুর্নামেন্টে অনেক এমভিপি পেয়েছে, মানে লাইক অনেক ভ্যালুয়েবল একটা প্লেয়ার ছিল RV জন্য, যেসব শর্টস হিট করতেছিল মাঝখান দিয়ে, both of them. And এই তো I think DC এটি মনে হয় কস্ট ছিল, টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ, হ্যালো ওরে বাপ রে বাপ, that's disconnect. Are we এত confident যে they're going to play 2v5? আমি Ooh. বুঝলাম না। তিনজন তাও আবার কি মানে it's not like timed or anything, it's disconnect. মাইন্ড কোশ্চেন হ্যাঁ I have ওরা they probably got wind of the fact যে প্রাইম আমাদের বিরিয়ানি খাওয়াবে and they're like আমাদের বিরিয়ানি না। so I have actually no idea. Oh, holy shit, ভিনসেন্টের শটটা দেখলাম। হ্যাঁ না ভিনসেন্ট মানে ইয়ার পিছন দিয়ে মারতেছিল, কি যে নাম ছিল তার, র্যাপার পিছন দিয়ে ইউজ ট্যাপিং ওয়ে, তখন ভিনসেন্ট জাস্ট একটা 180 আন্দাজে শট মারলো, তারপর এইচএস। এটা তো আমি প্রতিদিনই মারি, কিন্তু লাগে না। কিন্তু লাগে না। Moving on, one more player for RV. Map ও selected হয়ে গেছে, side ও selected, so matchটা তারা যখন আচ্ছা ম্যান্টিস once again তুই ম্যাপ লিস্ট একটু বল। so যেটা আমাদের নাইফ সিলেক্ট হয়েছে, ফার্স্ট ম্যাপ ও সিলেক্টেড বাই এক্সেল, যেটা ছিল ক্যাশ। সেকেন্ড ম্যাপ হবে হচ্ছে আচ্ছা আমাদের ওরা একটু গো দিয়ে দিতে বলছে, গোটা দিয়ে দেই, ওয়েটিং অন এক্সেল সাইড। সো সেকেন্ড ম্যাপ হবে কবলস্টোন বাই রেড ভাইপার্স। থার্ড ম্যাপ এক্সেল এর পিক হচ্ছে ইনফার্নো, এন্ড দেন ফাইনালি ফোর্থ ম্যাপ যেটা হবে সিরিজের মধ্যে, সিন্স এক্সেল এর এক ম্যাপ অ্যাডভান্টেজ আছে, ফোর্থ ম্যাপ উইল বি মিরাজ। Alright, so this one map advantage means Excel এর লাগবে দুইটা, এক্সেল এর লাগবে দুইটা এন্ড আরভি লাগবে তিনটা, of course. So So, Excel Excel কেন কিন্তু এই একটা- অ্যাডভান্টেজটা পাইলো? সো এক্সেল এর আছে এই অ্যাডভান্টেজটা, ওয়ান ম্যাপ অ্যাডভান্টেজ, এটা কিন্তু খুবই বিশাল, যেটা হচ্ছে বিকজ দে আর দ্য উইনার্স ইন দি উইনার ব্র্যাকেট। তারা উইনার ব্র্যাকেটে কোনো টিম দে কুডন্ট বি বিটেন, তারা আনবিটেন ইন দ্য উইনার ব্র্যাকেটস, এন্ড আই থিংক তারা আনবিটেন ফুল টুর্নামেন্টই সো ফার। Yeah, হচ্ছে winner bonus bracket একটা। unbeaten মানে So- হচ্ছে পুরো টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত একটা ম্যাচ হারে নাই, which gives them one map advantage. So So, yeah, দেখা যাক। যেই টিমটা উইনার্স ব্র্যাকেটে আনবিটেন থাকে, উইনার্স ব্র্যাকেট চ্যাম্পিয়ন হয়, তারা গ্র্যান্ড ফাইনালে ওয়ান ম্যাপ অ্যাডভান্টেজ থাকে, এটা হচ্ছে আমাদের রুল, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি বেসিক রুল আর কি। আর আমাদের এই ম্যাপ মানে ফাইনালটা হচ্ছে বেস্ট অফ 5, সো টেকনিক্যালি বেস্ট অফ 5 হইলো 4, চারটা ম্যাপে খেলাটা হয়। Alright. এন্ড একটা ম্যাপ দেওয়া হয়েছে ব্রাদার্স। বাহ, so ভাই কি খবর? খবর আমরা কি ডোমেস্টিক লাইফ, আচ্ছা ভালো লাগে আমাদের স্পেশাল সেগমেন্টটা বলে দাও, এটা হচ্ছে স্পেশাল সেগমেন্ট, আমি নামও ভুলে গেছি এটা। আমাকে একজন ব্যক্তি বলেছেন ask a streamer to bump it up to 720p bitches because the quality is trash, but at the same time
যে মানুষটি এই কথাটা বলেছেন তার নাম হচ্ছে মিকাল সাত্তার, সো I don't know how significant that is to anyone. So up to you. We can promise you guys that আমাদের স্ট্রিমের কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে once we get sponsored. So Hello sponsor. hello. Shout out to our sponsors Nigabyte and Besus. Yes. And also Cougar. Not Cougar Town. Cougar. he gets me. Not the actual sponsors, the other one. And Dora Limited. Dora the Explorer. Vincent আমাদের বাকি স্পন্সর থেকে হতাশ, খারাপ লাগতেছে। Yes. তুমি যদি খেয়াল করো ভিনসেন্টের নামে কিন্তু 6 আর 9 আছে, 6 9 NT। Vince 69NT. Acha, so what's the issue? I have no idea. আমি এক্সপেক্ট আই থিংক তারা নিজেরাই বলবে যখন তারা রেডি, আই গেস সমস্যা। Yeah, our professional server team is handling the situation, so otherwise known as non-sponsor but Rico. Shout out to Rico ভাই, অনেক ভালো। Shout out to Rico ভাই for all. Actually shout করতে অনেক ইচ্ছা, তো কথা ঠিক করে যায় না, আমি অনেক লম্বা আমার। And for the first time in his life, Rico is acknowledged. Not as a server technician or anything. এসব কিছু না, just acknowledged. Period. In general. No, but seriously, shout out to Rico ভাই, অনেক pro একজন, literally. Rico's a great guy. The only problem with him is that he does not understand the meaning of "Bhai, tumi weapon kino na." মানে ওকে সেভ করতে বললে he will always go and buy whatever he wishes. The 2000-2500 টাকা নিয়ে হঠাৎ করে শটগান কিনে দৌড়ায় চলে যাবে, মেরে যাবে without any heat to the rest of his team or anything. I don't know what happens to him. Well, confidence is sexy, and so বলে দাও complete. Confidence. I forgot what I was supposed to say, but never mind. We are going live. I don't know about others, but I'm sure Rafi thinks so. আচ্ছা, খেলা কখন, কই, কে কি, কোথায়, কেন, কিভাবে? আচ্ছা, wait, so এটা unsponsored হলে I can comment it however the fuck I want, তাই না? আমরা স্পন্সর অ্যাট্রাক্ট করার প্ল্যান। Well, the thing is, Prime ভাই যেহেতু আমাদের স্পন্সর বলছে, shout out to Prime ভাই। Shout out to Prime ভাই। আমাদের ফার্স্ট ম্যাপের পরে কিন্তু আমাদের দুটো টিমের ম্যানেজারের মধ্যে একটা যে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, সেটা কিন্তু আমাদের ভিউ করা হবে, সো স্টে টিউন ফর দ্যাট। সো এমএম ভাই একটু এক্সপ্লেইন করেন শাফি ভাই শ্রেষ্ঠ থাকা, হু আর দে? শাফি আর শ্রেষ্ঠ, ওয়েল শাফি হচ্ছে আরবির কি জানি নাম, কি জানি বলে এটাকে, আরবির দালাল, হ্যাঁ, রাইট। Acha, so we are finally live, guys. Let's see what's going on. আচ্ছা, তারপরে এই ম্যাচের হাফ টাইমে শাফি আর শ্রেষ্ঠ কথা বলবো। এখন ladies and gentlemen and any lady boys if they are there, তো এখন খেলা শুরু হচ্ছে আরভি এবং এক্সেল এর বিরুদ্ধে খেলা, এক্সেল এর বিরুদ্ধে আরভির খেলা। তো we can see that these are pretty exciting teams who get very excited over pretty things, and now we can see that they are trying to move into এখন আর এক্সেল কে দেখা যাচ্ছে বোমা ক্ষেত্র এর দিকে তারা একটু গুটি সুটি পায়ে প্রেজেন্স দেখাচ্ছেন। প্রেজেন্স এখন দেখাচ্ছেন না, এখন একটি স্মোক ছুড়ে মারলেন, উপর দিয়ে একটি গোলকের উপর দিয়ে উড়ে গেল, মলি টরি পুরো এক্সিকিউশন চলছে এবং চমৎকার শট জিশানের থোবড়ার মধ্যে গুলি মারলেন, সুন্দর ট্রেডিং চলছে। এত ভালো ট্রেডিং তো ট্রাম্প করতে পারে না। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক মন্ডলী এক্সেল কিন্তু বোমা ক্ষেত্র হতে ভালো মতো ঢুকে গেছেন, এখন তারা গেড়ে বসেছেন বোমা পুঁতে, আরবি চেষ্টা করছেন আবার সাইডটিকে লুফে নিতে, কিন্তু সেটা কি সম্ভব হবে? থোবড়ার মধ্যে এক্সেন্ট্রিক একেবারে চাকু
গেঁথে দিলেন চোখের মধ্যে এক্সেপ্ট চাকুটা গুলি দিয়ে বানানো এবং এক্সেল wins the first round by a considerable margin. 3 people alive and a plant down, and they have their first round on the board. Any thoughts? You Well, guys? the execution was all right, but their post plant position, যারা ওরা যেভাবে post plant এ hold করছে, that was really strong, and that actually won them the round. So yeah, well played by Excel. ইনস্ট্যান্টলি আরবি একটা ফোর্স বাইরের উপর চলে গেল আর্মার্স এন্ড একটা ডিগেল না দুইটা ডিগেল এফপিএস ইনজেকশন অন বোথ দ্য ডিগেলস এন্ড সিজি 75 আই ডোন্ট লাইক দ্যাট ওয়েপন এট অল সিজি 75 ওয়েপন That is a very annoying weapon, but it can be very effective as well because of a mad accurate first shot. And so if you know how to tap it, it can be crazy. like 5.7 but automatic. Come on, who uses that? But no, I don't know. I personally prefer the 5.7 because I find it more stable. But a CZ is a weapon that's a hit or miss. You either kill someone with it and pick up their weapon, or you're fucked. So ওইদিকে এক্সেন্ট্রিক জাস্ট মানে ভিনসেন্টকে বুঝাই দিল যে হবে না সিজি দিয়ে হবে না But Jishan is in a very powerful position right now. They should expect him. Kyochi does, but he gets taken down. Oh wow! Huge. Follow-up-টা Good সুন্দর ছিল। shots right there. এখন কিন্তু একটা ভালো ফাইটেবল পজিশনে চলে আসছে যেখানে এক্সেন্ট্রিক ইজ অনলি ওয়ান উইথ এন AK-47 Yeah, but I'm pretty sure যে এতে আর এখন এতে there we go. কন্ট্রোলটা নিয়ে নেবে If Excel takes control of it, then RV can't do anything because they lack the utilities that they need to enter to recapture the site. আমি কিন্তু ট্যাগ করে দিয়েছি 12 HP তে নেমে গেল এন্ড That লটপ্যানিক is অন 44 true. One proper shot. I mean, a couple of shots. Oh, Yeah, there we go. There we go. There's the breakthrough. and But লটপ্যানিক উইথ another shot that is some nice play. That's an unfortunate jump into the fire by Panic, and at the same time, Rapper gets another shot in. So XL get their second round, albeit at the loss of quite a lot of economic sustenance. they almost lost that round একটু জন্য কিন্তু হেরে যায় Yeah, Rapper with a couple of nice headshots, and Panic with an unfortunate jump into the fire. এটার জন্য কিন্তু এখন এক্সেল রাইটিং কিন্তু মোটামুটি একটু কোয়েশ্চেনেবল বিকজ দুইটা গ্যালিল একটা ইউএমপি দ্যাটস ফার ফ্রম দ্য বেস্ট I don't know why they went for the Galils. Karan, honestly, when there's no way RV are going to buy. And even if they do, but they can still take them with the SMGs, especially since Rapper gets a cast already. So I would have really. ফাহাদ আসোস আমি তো বাহ বলে রাউন্ড মাত্র 3 ভেন্ডির পাছায় স্র্যাপনেল ওটা তো এখনই পিজিতে পাঠাইতে হবে এখন মানে he's going to be like Forrest fucking Gump for a while. There's a lie on his dick, lick up some ice cream. NGL sponsored by PG হাসপাতাল Yeah, okay. But at the same time, he does get a good headshot onto SRV, so SRV is low already. PG হাসপাতাল পাঠাইতে হবে Let's see কি করা যায় এখন এদিকে লুকা আছে there's quite a bit of presence on both the sides, but the question is ওরা ঢুকবে কোথায় মানে এখন রোটেট করে বিয়ের দিকে চলে গেছে mostly, and Eccentric gets the breakthrough. এখন City spawn as well. There's pretty much no way that the City can get this round anymore. But since that's a good shot. But and in fact he got someone who he had full HPs and he's without any loss of HP. So if they can take down some exit kills, that would be pretty good. কারণ গালিল কিন্তু সেভ করে লাভ নাই. So SRV টেক ডাউন করতে পারে ভিনসেন্ট মাঠিয়া it takes down SRV, but he does not see Kyochi, and Kyochi will take that. He should have checked that position though. মানে এটা or মানে in fact or move করে বিয়ের দিকে মানে আমি পার্সোনালি মনে করি বিয়ের দিকে মুভ করা উচিত হয় না because exit kill না ট্রাই করা উচিত ছিল. Maybe staying somewhere like mid to B এরকম যাতে ওরা বাইট হওয়ার সময় মারতে. But yeah. Some loss, some economic loss. But এটা ফুল ইকো রাউন্ডে তারা দুইটা কিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রিটি গুড কারণ যে গ্যালিল যেটা ছিল দুইটা গ্যালিল কিন্তু ডাউন দ্যাটস সাম ড্যাম and especially since if you look at Eccentric's economy, it's not the best right now. In fact, overall Acceler economy is not the best. The third rounder when you as terrorists when you win 3 rounds on the trot with bomb plants, you don't want to be exiting without a single op and only an average of around $2,000. Not even 2,000, only an average of around 1,500. It's pretty difficult. জিশান এদিকে কিন্তু সিটি সাইডের মধ্যে অপটা নিয়ে গেছে এন্ড ওর সাথে এক্সেন্ট্রিক একটু গুতাগুতি করিতে পারে True. আর লর্ড প্যানিক ওই অ্যাঙ্গেলে ধরে রাখছে ওইদিকে মাইন্ড এক্স একটু গুতা খেয়ে গেল 63 HP. I think that was a nade if I'm not wrong. by SRV একটু গুতা দিছে
নেভারদালেস একটা স্লো রাউন্ড নিতে পারছে আমরা এক্সেলকে কি লাগে এই রাউন্ডে কোথায় যেতে Well, slow round, hori kotha gon. First buy rounds are almost never rushes. First buy round, everyone's too busy measuring each other. আনলেস So- ইউর গোল নোভা Well, Golnova Hola first buy round, no one just watches your first buy round anyway. So the thing is, Captain Detergent can any time out. Oh, nice shooting! So Panic gets that kill on eccentric. But however, they will be traded out. Now Hate Crew is running into that site, and now wow, XL all of a sudden have a very commanding position with Hate Crew running into his bomb site A with the bomb and SRV to cover him. And Mindhax, meanwhile, loses some HP and is down to 63. So now it's a 1v2 situation with Mindhax having only a couple of flashes to work with and not even any head gifts. So not that that would matter in the case of an AKHS anyway. Now let's see how he does it. He needs to act fast right now. SRV with He an is off check walking. He does not have a kit now. However, there will be a skit somewhere in the side. Oh! SRV with the good If he could have gotten that headshot, then Tahle things possible might have ছিল। gotten dicey. Hey. Yeah. hit crew মাত্র 37 HP ছিল one hit could have killed him one interview and Good. CPT is back yeah CPT welcome back CPT, back. who the fuck calls him CPT? Is কি জানি নাম তোমার? Dude, everyone calls me CPT. It's Why? like I sometimes- call you Jihan lookalike. wow. আসল নাম That's kind of true. Oh, I know, Jay. Zubair AF, like Zubair as fuck. I Yes. remember that name. Zubair as fuck. Zubair as fuck Yeah, Zubair as fuck. Wow. That's a nice name. NGL sponsored by PG Ore Hospital bap re bap. Yeah. Speaking of PG Hospital, Vincent has just been sent to the PG morgue. And now, despite the C purchases, I don't really like this move by RV, especially Vendy and others, because I don't know why they got the CZs and with the Kevlars this round, because other economy was already shaky after the second round went alright, and I don't know. They will be low on utility right now. They could have really used some utility. দুইটা যারা নামাইছে দুজনের কাছে কিন্তু হেড আর্মার নাই এন্ড একটা নেডও নাই একটা সেকেন্ডারি পিস্তল নাই দে অন ডিফল্ট দ্য পিস্তল বাট দুইটা অবজেক্ট ফালাইছে একটা মিডে হচ্ছে এন্ড another one with জিশান শেয়ার Well, a double up setup can be good, but basically your shots have to tell. If your shots don't work, then a double up setup can go horribly wrong. But that being said, এখন ওদের utility-টা দেখো. আচ্ছা, actually, strangely enough, Teroতেও utility একটু কম আছে, but well, they've used it. CT-তে they only have 4 flashes and বলতে না বলতে even less utility. ওর কাছে একটা ফায়ার ছিল আর একটা স্মোক ছিল দেন বোথ অফ দেম আর গন সো অ্যাকচুয়ালি এখন আরবি হ্যাঁ। খুবই হার্ড হবে সাইটার হোল্ড করার মধ্যে এফপিএস একাই বসে আছে Exactly. এন্ড বি সাইডের দিকে কিন্তু এক্সেল আগায় যাচ্ছে তারা দেখেন ডু বিউটিফুল এক্সিকিউট এখন তারা যদি কি সানরুম থেকে অলরেডি হিট ক্রু এন্ড তাসদি দুজনেই কিন্তু পজিশন নিয়ে নিতেছে Yeah. And Oh, এখন একটা it was a sneaky try to get a shot in, but এখন কিন্তু আবার আরভি জানে যে there is strong XL presence around one side B. But এখনো কিন্তু full rotationটা হয় নাই, এখন এই যে আগাচ্ছে। রোটেশন But- বাট ইটস গোনা বি টু লেট এটা কোথায় লুকাবে? হ্যাঁ, সেটাই। It should be too late. And Tasdi takes on Wendy. এখন there shouldn't be any more chances for RV. But এখন if XL somehow let this round slip, they'll be very demoralized. But there's almost no chance that they will because RV just don't have the utilities and XL still have plenty to keep them at bay. সো আই থিং এই রাউন্ডটা তো সেভ দেওয়াই উচিত তাসদি হ্যাঁ। চিকে একটা কিল ট্রাই করছে Oh, that's a good exit kill. That's a good exit kill. But এখন he really should back off and not stick around. Oh, Takes another kill. okay. It's not too bad, but I don't think এর বেশি কিছু করতে পারবে because They're already on the same because Jishan is হ্যাঁ। already A side এর মধ্যে বসে আছে and like that's they're good. gonna back off. That's good. Getting some exit kills right now given the situation. একটু বুস্ট হবে মানে কি বলে কনফিডেন্স বুস্ট হবে যে না আমরা মারতে পারতেছি হ্যাঁ, confidence boost and plus also some economic damage কারণ যত যাই বলো terror economy isn't as good as it can be after 6 rounds of bomb plants and wins. So still pretty good 6k 7k yeah, of course. I mean, of course it's good. I mean, if you win 6 rounds, there's no way your economy is bad by any means. But it's not as good as it can be. মানে এমনও দেখা যায় যে 4 রাউন্ড জেতার পরেই everyone has like an average of 8 to 10k. And this is 6 rounds in. And exactly. And there have been kills. Rapper though, look at that 8-0 and 0. That's pretty pristine.
ওই যে শ্রাউডের আগের যে সাবস্ক্রিপশন সাউন্ড ছিল, দ্যাট ইজ প্রিস্টিন, which is of course a cheer from CS:GO. কোন ম্যাপে জানি like city নিয়ে if you cheer they say that is pristine. এটা হচ্ছে ইউএস ফোর্স যেটা নিউ US Force যেটা হ্যাঁ ট্রেন I think maybe something ট্রেন like এন্ড that. নিউ দুইটাই। হ্যাঁ right so ভাই তোমার ফেভারিট ম্যাপ কি সিএসএ? well I would say CSN it will always have to be Inferno. ইনফার্নো As কালারফুল একটা ম্যাপ। colorful and just but the thing I like about Inferno is that there's just so many things you can do. I feel like it's a very open map and so that being said we do have some movement. কিন্তু এখন কিন্তু কাউন্টার নেট গুলো কিন্তু এখন অনেক কাজে লাগতেছে, যেটা হচ্ছে এফপিএস আর মাইনাস ইউজ করতে পারে, ইউজিং দ্য ফ্লেমস টু হোল্ড দিস। আমি বলছিলাম যে ওই যে একটা রাউন্ডে bad timing FPS not having the greatest game of his life and Mindhacks being taken down yet again, and XL are strongly into bomb site B, and Eccentric takes another one down, and Jishan misses a shot only to be smashed up by Eccentric again, and Vincent is once again alone and in a fix. He does spot Eccentric, but I don't think he'll be able to do much to him, and he will be able to take down Tasti and then get pretty much butt fucked by Exil is really on a roll right now, 7-0. Ham. They're on an absolute roll, but the thing about Cash is that it's a map that flows very easily. You can পরপর কয়েকটা রাউন্ড নিয়ে নয়, it can be done. It is possible. So City নিয়ে এখন if they can get one, they might be able to get a couple of rounds on the trot. But that being said, Cash is also a map which is very open for terrorists. And he will get that shot. Once you see that person pass there, you definitely have an advantage on the angle, unless the person scoreboard যদি দেখি hate crew is on 10-0 and 0. Hasn't died yet. Yeah, and meanwhile Mindhacks is James Bond. He hasn't but before he got his license to kill. James Bond before he got his license to kill. 007. নতুন ইয়ে দেখছো নাকি কি বলে? Oh my god. Johnny English entered bomb site A with an AWP. I mean, I know it's it's not a full buy round, but that being said, that's still pretty badass. He does miss that shot though, although he won't die just yet, and he will suddenly fall. And Mindhacks has his first frag on the board, and now let's see if FPS can take down Tazdi, and he fails to do so, and Tazdi will in fact clean up the rest of RV. একটু BM দেখতে পারলাম। Nice little BM to triggering করলো। ও আচ্ছা আসলে কিছু বিসি অ্যাক্টিভিটি বাট hello No, I'm alive. কি হইছে what happened? হ্যাঁ কি না তোমরা ক্যারি অন করো। I'm বলতে Mindhacks gets traded out. In fact, he just gets run over pretty much. But দেখি এখন কি হয় না হয়। I don't know. Let's see now. We have heavy presence over at A. 4 people over at A, 1 flanking at B, and the deagle shots are missed. And wow, RV in a lot of trouble and they're definitely going down to 9-0. So let's see if they can come back from this in any way, shape, or form. If XL get this map very easily, tahole RV are going to be really under pressure if they lose this map by a great margin, because then XL are on game point. XL hate crew lasted for 8 rounds consecutively. এখন Wow. Okay, he hasn't died yet. একবারও মরে নাই. Okay. He's in perfect shape. Yeah. আচ্ছা সবাই যে বলে get in shape, the round হচ্ছে একটা shape. True. Wow. Yeah. And to be fair, there are certain things in this world which are better round than which are just better round. যেমন কমলা orange ভাই ম্যান্টিস ছেলেটাকে আমি মানুষ করতে পারিনি টু বি অনেস্ট, বাট যাই হোক করল্লা ড্রাগন এত জিনিস থাকতে করল্লা করল্লা আমি বলছি অরেঞ্জ ও কমলা ও আচ্ছা
I want some Corolla. I'm like, wow, you either really like Corolla or really hate other round things. Nevertheless, RV একটু tactical বেরোইলো। I hope RV can get a few rounds in because I mean, if anything, we would like to watch some competitive gaming. I mean, একটু এদিক ওদিক, round, very round, and let's hope that they can really get into the thick of things real soon. Thick. Yeah, I mean, who doesn't like watching a good meaty game of CS? I mean, I know. we don't just want one side to be taking it and not giving anything back. Ooh, eccentric, that reaction time. That was a very good shot by Eccentric. Innuendos aside, let's see what XL can do now. 4 versus 4, and now we have some. I think we have a shift towards bomb site A, but the bomb's not coming. Yeah, they are now. So they are going to shift into A, and let's see if they choose to commit or if they go for a last-minute fake. However, we do have a smoke. There is someone boosted up on those boxes. He gets spotted up, but at the same time takes him down. Another trade, and Jishan will take down Eccentric, but at the same time, 2 versus 2. Wow, this gets real interesting. SRV with the plant. Eccentric at A main, picking up an op and setting it. Oh, that is a fantastic shot onto FPS. And now Mindhacks takes one down. They takes the second one down. Beautifully played by Mindhacks. And RV finally have their first round on the board. A little sloppy from SRV, but let's see. I mean, this finally gives us something to watch. You know what I mean? And God knows we like to watch. It's a 9-1 scoreline. এখন কিন্তু আরেকটু কঠিন হয়ে যাবে আরবির জন্য, বিকজ তারা যদি এই রাউন্ডটা হারে, ইটস গোনা বি 14-1 স্কোরলাইনে মোটামুটি কাছাকাছি চলে যাবে। True, but at the same time, তারা যদি এরপরে সবগুলা জেতে, we're gonna have a scoreline of 6-9. ভিনসেন্ট প্রেডিক্ট করে রাখছো, কিন্তু নামেও 6-9 আছে। ও হ্যাঁ, তাই তো, বাহ। ভিনসেন্ট, এটা ম্যাচ বেটিং, দেখছো? Top 10 anime predictions. Top list and anime predictions. So এখন we can see that XL have some the bomber is rotating to A for some reason. He's about to execute something. Probably smoke up mid smoke wall, and we might see some movement through mid to B. But Vendi finally gets a shot on to SRV, and now he has a molly coming his way, but he's unaffected by it. Let's see if he can take down Tasdi. But oh fuck, he gets burned up. He gets absolutely toasted by Tasdi. And now a good spray by Mindhacks, but he does get traded out by Hate Crew. Let's see. XL are heavily into bomb site B, but RB finally do have some utility. But Tasdi will also take down Vincent. And at the same time, Jishan, nice play by Panic, who will clear up that round. So the second round for RV is on the board, and now things are getting interesting. দুইটা রাউন্ড যে স্টিক আপ করতে পারছে, এখন কিন্তু এই রিসেট পটেনশিয়ালটা কিন্তু একটু কমে গেল। স্টিল তারা কিন্তু এখন দেখো ইকোনমি অনেক বাজে স্টিল, সো দে স্টিল নিড টু কিপ উইনিং, না হলে কিন্তু রিসেটের পটেনশিয়ালটা এখনো আছে। That is definitely true, but at the same time, if you've lost 9 rounds on the trot, you don't want to lose either way. Like, you don't even want to think about your economy. You just want rounds. রাউন্ডে নিতে পারলে এখন মিস্টার Okay. পিস্তল রাউন্ডের বাফারটা ক্রিয়েট করতে হবে, সো টিসিডিকে একটা কামব্যাক দেওয়া পসিবল। Exactly. You just want to get your hand on round when you're in situations. Hand on round things. Yeah. Well, when you've just had 9 in your back, you just want to get your hand on round. এখন দেখা যাক, we have some frags going down. Kyochi is already out of the game, out of the round rather, and now Panic will take one down. He still isn't down yet, and he does get taken down. And Tasdi with a fantastic click onto FPS. We have a molly down in the site, which will prevent the plant. Oh no, it won't prevent the plant, but Eccentric is very low. Now let's see if he moves into CT spawn. He is trying to get through the smoke. He does sneak in through the smoke, but he hasn't gone in all the way yet. That's what she said. And he has gone in finally. And Tasdi with excellent positioning. He will almost get the ace, in fact. But Rapper hates Tasdi from the core of his heart, so he steals that ace. RV have been reset, and sadly the flow of rounds will, at least for now, have to be postponed.
That being said, তোমার কি মনে হয় ম্যান্টিস এই র্যাপার এই কিলটা কেন চুরি করলো? তাজদিকে এজ দিল না? That would have been a very deserving ace card. No, positioning was excellent. অনেক কিছু ডিজার্ভিং, বাট কমিউনিটির একটু সেবা করা উচিত, এন্ড দ্যাটস হোয়াট হি ডিড। হ্যাঁ, তা ঠিক। And that being said, I mean, I've heard this rumor that apparently Tazdi is a little bitch. So I guess ওই জন্য মানে র্যাপারও মনে হয় এটা শুনছে হতে পারে। But that being said though, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাজদি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন, একটা চিঙ্কু নাম দিয়ে রেখেছেন, which probably but I don't know, I can't read Chinese, but I think that says ho, because that's what he is. And এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দর্শক মণ্ডলী bomb site B তে কিন্তু there's some decent RV and XL presence, although the bomb is headed into A, and it's probably going to be an A move. Yep, everyone walks back to A. I'm beginning to see the XL usually commits to one side after faking the other. They don't really double fake much. And finally, Panic, they actually have a pretty good couple of kills. And two XL players are actually, they're pretty low. Oh, they could have taken him. Why didn't he just commit? If Mindhacks committed, he would have gotten both. So a bit of a misjudgment by Mindhacks. Or Doshna, it's not like he knew how much HP they had, but he could have won that round right there. Tasni was planting with more HP. Sorry, Tasni was the only one with any HP, and he was planting. If he could have taken him down, that they could have won that round right there. All the things that happen in CS. সবগুলো প্রবাবিলিটির উপর, বিকজ ওই যে সিরিয়ারও কিন্তু জানে না যে এইচপি গুলো লো, সো তারা আসলে রাউন্ড পুষ্ট করবে না তারা। They know their CS. এখন এটা হচ্ছে ক্যাস্টার্স কার্স, আমরাই জানি, আমরা থেকে সব দেখতে হয়, কষ্টটা আমাদের। That's not what a caster's curse is, but I know what you mean. I get it. Hey, misinterpretation by Mantis. It's cool. Caster's curse, আমরা বলছিলাম র্যাপার একবারও মনে একবার আমি যখন বলছিলাম মাইন্ডেক্স ইজ আ প্লেয়ার টু ওয়াচ, কিন্তু অনেক রাউন্ড ধরে কিন্তু 0 কিলস ছিল। অনেক রাউন্ড 0 কিলস ওকে দিয়ে কিন্তু ফার্স্ট রাউন্ড আরবি নিছে, বুঝছো? বেচারা। Well, let's see. 11-2, and there's still plenty of room. I mean, the beauty of CS is that unlike other games, unlike say, in fact, the beauty of gaming as a whole is the fact that it's possible to come back from any position, from any that situation. entry from SRV. Yeah, clears up the SRV site. Walks in and just prances right into the site. And now Vincent will have to hide. Panic is walking into A to apparently visit his father-in-law because there's literally no one else there. And Akon Bite, they have it planted. Panic's probably going to save and hope to get a third round. Nice paintings on his M4, reminiscent of both space and LSD. আচ্ছা, আমার একটা কমপ্লেইন আছে। I know. Lamit is an asshole. Sorry, না not that. আমি যদি স্কোরবোর্ডে দেখি, এক্সেল এর সবাই এক্স আর এল এর মাঝখানে কোনো গ্যাপ নাই, কিউ চিটটা একটা গ্যাপ আছে। আই ডোন্ট লাইক দ্যাট। OCD nightmare. I know, right? I know. Yeah. আমার গায়ে লাগে জিনিসটা। I know, গায়ে লাগারই কথা, but the thing is, I'm guessing যে এটা সবচেয়ে বেশি গায়ে লাগে ওরি, because the only way that can happen is if for some weird reason Excel ওকে ওই original গ্রুপে invite করে নাই. I don't know, maybe they just didn't like his score. Who knows, I mean, I'm just a caster right now, so. আচ্ছা, এক্সেল সাইজের লুঙ্গি হবে না কখনো? এক্সেল সাইজের লুঙ্গি কি জানি, যে গরিব মানুষের সঙ্গী আমার শান্তি আছে, তাই বড় লোক মানুষের সঙ্গী এক্সেল লুঙ্গি। তো এখন লুঙ্গি ভালো হবে, সাইন লুঙ্গি সাইন হবে। হ্যাঁ, I mean, ওরা ডেফিনেটলি সব অনেক বড়, মানে 144 হার্টজ মনিটর বাইরে ভাই, আর they get absolutely crossfired into oblivion. এখন let's see if RV can take a couple of frags, although frags won't help them this round because it is the last round of the half, and we have XL firmly entrenched into bomb site A, and no real headway for RV yet, and it doesn't look like there will be. FPS will get one frag, but will get immediately traded out by 13 what's his face. And a 13-2 scoreline means that, well, RB have their work cut out for them.
They will have to work their ass off, and they will have to basically, before they work their ass off, they're going to have to repair that ass, those asses, because their asses have been violated. তো দেখি এখন আরবি কে তারা টি সাইডে গিয়ে অ্যাটাকিং সাইডে এতক্ষণ তারা নিল, এখন তারা কি দিতে পারবে নাকি ব্যাক দিতে পারবে নাকি আচ্ছা, সেটা নিয়ে আমরা ট্রাই করতে I have a question. Hate Crew was alive for like 9 rounds. Okay, 10 rounds. 10 rounds. 10th round game also. Yeah, 10th one again more. So until then, he has been dodging bullets, right? So what should we call him? We should call him Dodge Viper ও Why would we call him Dodge Viper? কারণ because he's dodging Red Viper bullets. আচ্ছা, হ্যাঁ, তাই তো, Red Vipers. Oh. না, এই জোকটা বানাইছিলাম about I made the same joke about Isha. Okay, you remember the player Viper who used to play for UGG. UGG? Yeah. I made the joke about him about. But look at that! Look at 7 that years bounce back ago. from Red Vipers coming into the second half, and they're all still alive, taking frags, headshots all over the place. I wouldn't call 2 frags a bounce back, but it's But good to the see them situation fragging. favors them. Yeah. It's good to see them fragging. Yeah, of course, it favors them quite a lot. But that being said, let's see if XL can reach into their bag of tricks and take out some of these RV players. And SRV gets a blind headshot onto Mind Hacks. That must really hurt. ফেকটা দেখো, You've been- একটা প্লেয়ার কিন্তু ফেক করে পুরো কিন্তু অ্যাটাক Yeah, fakeটা করছে খুব ভালো, but that is a beautiful. But that being said, if you're a player who just spent like 8 rounds getting 0 frags and finally started fragging, and you get killed by a fully flashed player through a smoke with a fucking P2000, you're gonna be pissed. Yeah. That being said, this round should really belong to RV. I mean, and it would. It definitely would. নাইস Should not কোড fly উইথ this ফাইনাল round. কিল এন্ড এসআরবি উইথ 2 versus 1 সিচুয়েশন তার কাছে কোনো কিট একটা আছে There's no way in hell he can win. If he wins this, I will cut my left nut off. Exactly. টু সুন Nah. Bye. I've been watching CS since you were literally still drinking out of a baby bottle. So yeah, I'm sure it's not too soon. দ্যাটস একটা লেজিট স্টেটমেন্ট হইতেও পারে। আমি ঠিক I don't want to fact check that. Let's see, 2004. You do the math. না ঠিক আছে বাকি তো ইতিহাস। So, but that being said, I like this. I really like this move by XL. They haven't gotten greedy. They're saving, and I think they might go for a 3rd or 4th, just a proper full save and buy. That will. The thing is, they do have the rounds to play with, so they're letting RV get 3 straight rounds at no real expense. They're going to see if they can do some economic damage. একদম ফার্স্ট রাউন্ড trying to wrap this up. They're going to try to wrap this up, and they're going to try to make sure that the odds are as much in their favor as they can by saving up as much money as they can for utilities and weapons and shit. So even ভাই তারা এন্টি করে দিতে যেটা বলছিলাম যে শ্রেষ্ঠ ভাই ম্যানেজার talk about him. ওকে নিয়ে সেটা বলেন, আমি তো খুব একটা Sreshto, funnily enough, Sreshto was my first ever like gaming cafe friend. মানে আমি যখন যেদিন ফার্স্ট আমি মাল্টিপ্লেয়ার প্রপারলি খেলছি, তার আগে দিন খেলছিলাম with friends, and needless to say, since the save round it's wrapped up by RV quickly. But in fact, ওই দিন he was the first guy I spoke to, like first gaming friend that I made. And although over the years I've seen the best and worst of him, like any gamer, he has had his ups and downs in gaming, but he's definitely a very, very potent player, and one of those people who, despite the fact that he's throughout most of both our careers, we've been rivals, but that being said, we have a lot of mutual respect regarding that. So that goes to show that how much we have experience together. We've had a lot of stuff. Like we played our first game against each other in 2003. So you can you can imagine how much history. But that being said, when we reminisce and we have a really good time. So yeah, it's all good. And as a clan lord, he has achieved quite a lot, because back in 2009 when he united XL and Shadow, create XLU and a lot of other stuff,
it's too big a history lesson to give over one casting, but And that's a history lesson the viewers are gonna get when after this map when we যেখানে play. আমরা ইন্টারভিউটা দেখাবো Yeah, when we play the interview we had with Nawaz Bhai. So yeah, stay tuned for that. সিজন ফর দ্যাট এন্ড আমরা যদি এখন ম্যাচে ব্যাক যাই সো আরবি অ্যাজ এক্সপেক্টেড তারা এক্সেল যে দুটো রাউন্ড কনসিড করছে এক্সেল থেকে একটা বেটার কত ভালো একটা বাইরে খেলছে দে অল ইউটিলিটিতে ফুল তারা একটা অফেন্স অন এসআরবি এন্ড এই রাউন্ডটা আসলে ডিটারমাইন করবে ম্যাপটা কে জিতবে কারণ এই রাউন্ডে যদি আরবি জিতে দে ক্যান হ্যাভ আ কনফিডেন্স বুস্ট যদি তাদেরকে আরো অনেক they definitely will. And 8-13 is a much more 6-13. It will be 6-13, but since Excel will have to probably save another round, that being said, 8-2 immediately takes out Jishan, and now there's going to be some trouble. He has a good boost. He does get naded down to 19 HP, but that won't stop him from doing full damage with his bullets. Let's see how RV take this. They can And that position gives him a lot of vision. does give him a lot of vision, but that being said, Panic is in a very tight spot. It could go and it could be anybody's game, and it turns out to be Rapper right time. That was, if you're Panic, that has really got to him, because you have just Rapper একটু গোদা খেলে কিন্তু ডে ওর মনে হয় কয়েকটা বাল পুড়ে গেছে but now he doesn't get damaged. And speaking of Balpora, immediately Vendy takes him down, but Vendy will get burned a little. And Akon, Excel will pretty easily wrap this on. Oh, that's a good shot. That's a good One shot versus by two my head. situation. এটা কিন্তু পসিবল That's still, this is actually still possible, but he is very low on time. He will have to plant right away. He does get spotted out, and immediately. That timing is just perfect. The timing, it was actually pretty obvious timing, because, when you've played for this long, you know that 13 seconds left, there's literally nothing else he will. He has to get that plant. Because once he is in sight of those players and he knows, and none of those players are dumb enough to commit to that, he will definitely try to go for it. Once he is inside of the players, he can't plant, so he will definitely try to. But now, we can see that RV still have the weapons, though. If they can take this round, they still have a shot at coming back. I mean, Cash is. এক্সেলকে আমি একটু মানে বলতাম যে যদি আমরা ফুলি কো দিছি দে জাস্ট গট পিস্তল একটা ফাইট দিত যে আরবি ইকোনমিটা গ্রো করতে দিত না তাহলে এই রাউন্ডে কিন্তু আরবি ইকোনমিটা গ্রো হয়ে যেত দে স্টিল হ্যাভ এ কেস একে থাকে মানে রাউন্ড জেতার একটা চান্স হয়ে যেত, but at the same time, think of it this way: Excel যদি ওই পিস্তল কিনতো, they wouldn't have had the buy they did last round, that they, because of that economic damage to their own economy. Oরা কিন্তু পিস্তল দিয়ে মারলে, they would have only gotten $300 off of maybe a Kevlar and 5.7 or Kevlar and CZ, maybe $1,100 investment. Yeah. So ultimately, they opted for basically দুই দিকেই হতে পারে আসলে CS-এ. You can win rounds with absolutely nothing on you, and you can lose rounds with everything against absolutely nothing. So, each round is really, how that round goes. এটাই সিএস দ্যাট ইজ And we had some heavy molly damage coming to both Kyochi and Vincent. And we have some heavy presence at bomb site A, and RV are definitely going to commit. I think they might have left it a little late, because they will have to really hastily walk right in, and immediately two people get taken down. Vendy will trade that and take another one, but XL do have a heavy load of people coming in, and there's no way. So one Vendy will, no, Vendy will get killed before he gets, right after. bomb planter জন্য একটু চান্স আছে because lost bonus and the bomb plant they might just sneak out one last fight before Excel finishes them off, but still They will a very good round by Excel. A very good round by Excel, but at the same time, I was still indecisive or sloppy from RV, because they should not have left it so late, especially with the execution. If you're planning to execute into a site, you need to have at least a few more seconds on your back. And they were just too tight. বেশি স্ট্রেচ করে ফেলতেছে and they caught themselves. So এখন Excel থেকে একটা ডিফল্ট বাই এন্ড ডিফল্ট সেটআপ, even though Hitku is on FAMAS, 2-1-2 ডিফল্ট সেটআপ না, তারা মিডটা ছেড়ে দিয়েছে এন্ড হাইওয়ে থেকে মিডটা ধরে রাখছে। ওইদিকে RV এ মেনে একটু কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা করতেছে, এন্ড এখানে দেখো বি মেন থেকে একটা পুশ দিচ্ছে আমরা Excel থেকে, এন্ড এসআবি গেছে কিল আউট ভিনসেন্ট। So already final round ফার্স্ট পিকটা নিয়ে নিল Excel, and it's all falling apart. RV I don't think they can take back.
Well, I'm pretty sure there's no reason why XL should lose this. But that being said, Ghost Ishan might gets a just kill. prove me wrong. Ishan does get that kill, and now it's a 4v4. Although the problem is RV don't really have the utilities to make an execution, and Jishan for no reason burns his own ass to down to 52 HP. Although Mindhacks will get that trade, he is trying to get into that side, but there is some resistance. The resistance, however, gets knocked over. Oh, that's a beautiful shot by FPS right onto the head of Tasni. And now, if he can just get that molly away, that would be great. To The Monk's quote gonna get that guy planted. from Office Space. একটু লেট হয়ে গেছে also, Yeah, and but Jishan will wrap that round up. I think it's another round. Yeah, 15-6. Well, things. And Excel কিন্তু এখন একটা পুরো ইকো রাউন্ডে চলে গেছে. They don't have the money to buy anything. Yeah. Now this could be very interesting. This could be very interesting because if this round will be a walk, this round XL RV will just walk all the way over XL. But the thing is, they do have two ops though. If XL can maybe take one of those offers out. Oh wow! Speaking of, we have a couple of hasty decisions which have led to two of the RV players on HP. And now some two shots being fired. Let's see, XL does take down one, and but they haven't been able to procure the weapon. And XL কন্ট্রোলে নিয়ে is আসছে another player. and এখন I don't think he's gonna get anything else. Already angle ধরে রাখছেন FPS expect. So 2 versus 1 situation. Last playerটা জানে, then they're gonna go to 4 versus 1. Well, ইকো রাউন্ডের মধ্যে ভালো ড্যামেজ করতে পারছে. let's see if the guy who hasn't been let into XL properly yet can do something. Kill. Anyway. Burns aside, here's to hoping Kyoshi has a long and prosperous career. But Akon, let's see. RV did get that round, and now the reason why I was saying let's see how the next round goes is I wanted to see what XL buy. And they have done the right thing. If it had been some other team, if I know a lot of players who would probably go for a buy with just these items, but just with this cash. But XL do the smart thing, perhaps, and they don't buy. And now they're being pretty much, they're being walked all over again. But that's okay because they didn't invest much into it, and they did also get one opper down. And although the op won't be saved, at least they will be able to. Unexpected push. Heitu gets 1 kill, but এটা বেশি কিছু নিতে পারবে. So RV gaining momentum right now, but XL will be able to buy this round. So what do you think is gonna happen? No chance of error. A double up setup. Double up setup for XL and RV all of us. Oh, they just bought one. But that they wasted an AK though. They had 5 AKs. They bought an op. They wasted an AK. Not that it matters much. They don't harley তো আসলে শেষ. Shit. So rather risk. তারা যদি comfortable feel করতে. যদি কোনো কারণে একটা একের গুলি শেষ হয়ে যায় আরেকটা একে But I'll tell you something. এই রাউন্ডটা যদি RV জিততে পারে না, তাহলে কিন্তু XL will start having second thoughts. And at the same time RV will also gain some very much needed confidence. That's right. Not just a win. This round doesn't just have to be a win. It has to go one of two ways. Either RV একদম 5 জন মিলে জিতবে or একটা ক্লাচ নিয়ে জিতবে. These are the 2 rounds that give you the most morale, the most morale boost, and the ones that demoralize your opponent most. The very close rounds, and the ones you absolutely shouldn't lose, and the ones where they absolutely just walk all over you. Exactly. So the question is, which one will it be? We have some heavy presence over at A, and absolutely no RV anywhere near B. So, but XL hasn't pushed through B though. That is both a little disappointing to see, and at the same time, although XL have read this really well, They have smoked up A main, and there's no way RV can enter this site without suffering heavy losses. But however, that is a fantastic shot by Panic. But he will get immediately taken down, and now Eccentric into the fray.
Oh, he misses that shot. Very good crouch by Jishan right there. And now 2v2 with some good positioning, but he will get taken down. Jishan now in a one-on-one against that player. He will miss that first top shot. 7 HP. Now, can he get that shot? No, he can. And excellent. SRV, well played. A great clutch by SRV, taking out Ghost to win. The Ghost is Zishan for those who. And well, XL takes the first map, and now they're on game point. So Excel এর যে ম্যাপ পিকটা ছিল ফার্স্ট ম্যাপ পিক ক্যাশ they win cash 16-8 স্কোর লাইন very well very nicely played by them তারা তাদের টিসের মধ্যে ভালোভাবে ডমিনেশন দেখাইছে এন্ড আরভি ইভেন দো একটু সাইন্স অফ লাইফ দেখাইছিল খুব বেশি কিছু আসলে লাস্ট পর্যন্ত করতে পারেনি হ্যাঁ So we're gonna go into a break right now and guys এখন তোমরা stay tuned আমরা আমাদের সেকেন্ড ম্যাপে চলে যাব এখন ম্যাপটা Cobblestone. this is the map pick of Red Vipers so এখন maybe আমাদের সেই স্পেশাল সেগমেন্টটা দেখানো হবে right this is right CPT Yeah. so stay tuned for that ওটা দেখে we'll be right back Adios. দাদা আপনি ভিডিওটা প্লে করে দেন that was fun, not bad. I mean, that was half professional, half anyway. Yeah, it was balanced. It was good. Let's hope people enjoyed that. জিষ্ণু ভাই আপনার সাথে আমার রিয়েল লাইফে একবার দেখা হয় নাই না I'm sure not. Wait, it is Zubair as fuck, নাকি ultra panties? Zubair as fuck. আচ্ছা হ্যাঁ well কারোর সাথেই দেখা হলো না ওয়েট আমি তো তোমাকে দেখছি যে জুবাই ও না দেখিনি তোমার আসার কথা ছিল যে ইস্ট ওয়েস্টের টুর্নামেন্টে বা তারপরে তুমি দেরি করছিলে আমি আর্লি চলে গেছিলাম কারণ আমার জ্বর আসছিল ইস্ট খেলছিলাম তো হ্যাঁ ক্লাস দিয়ে বলে ম্যান্টিস ট্রুপ নেওয়াজ ভাইটা তারপর এখন কি শাফি ভাইটা করবেন হ্যাঁ নেওয়াজ ভাইটা করেন হ্যালো আরে বালরাতুল বালদি আচ্ছা ফাহাদ ভাই ইজ দ্য ভিডিও প্লেইং আচ্ছা শুনেন হিয়ার্স দ্য থিং হ্যাঁ আপনার ক্যানভাস রেজোলিউশন চেঞ্জ করা লাগবে ওবিএস এর ঠিক আছে সেটা আপনি করবেন হচ্ছে we're live but video play হচ্ছে তো রাইট হ্যাঁ আমি বলি এখন শুনেন হ্যাঁ সেকেন্ড ম্যাপটা আফটার না শুনেন let me finish হ্যাঁ after this কি oh my god by video play করেন let me finish man তো করেন প্যারা নেই তো introduced already kursi acha fine let's introduce it again we're gonna watch okay boss Jino bhai all right so we at team NGL we had a word with Nawaz bhai he is the clan lord of Excel and he's the guy who founded Excel and he's a very old name in the Bangladeshi CS community so let's see what he had to say. Basically, we will get to know about Excel and its origins and how the gaming scene was back in the time and how it developed and how it could be developed in the future. And this is what he had to say. শুরু actually Excel it all started যদি বলি Excel পুরোটা it all started 2003-4 death metal গাইতেছ I have started my gaming হইতেছে 2003 আমি হঠাৎ করে দেখি মানে লাইক সব চুপচাপ হঠাৎ করে actually ভিডিওটা আচ্ছা শুনুন আপনার ক্যানভাস রেজোলিউশন চেঞ্জ করা লাগবে ঠিক আছে আফটার দিস এই ভিডিওটা প্লে শেষ হবে actually so that they can watch the video একটা পিসি ছিল ওখানে yeah we got that covered সমস্যা নেই আচ্ছা ফাহাদ ভাই শুনতেছেন ছোট আকারে এটা ছিল শুনেন
অর্থহীনের আপনার একটা base পাবা। এই তো ভিডিওটা প্লে ওর হওয়ার পর আপনি সেগুলো শাফি ভাইয়ের ভিডিওটা gaming একবারে ছিল। প্লে করে দিবেন, ঠিক So, আছে? যাই হোক, ওখান প্লে থেকে করে শুরু। দেওয়ার পর তারপরে ওখানে local আপনার tournaments হতো। তো স্ট্রিম ওখানে অফ হয়ে আমাদের যাবে, ল্যান্স আমরা একটা সেকেন্ড friends, ম্যাপটা স্ট্রিম করবে, ছিলাম, ঠিক আছে? 4-5 জন। তারা মিলে এক্সট্রিম লুঙ্গিজ নামটা দেই। মা- তারপরে 2003-4 হ্যাঁ, বড়দা থাকলো। মিনওয়াইল অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনাল হওয়া শুরু করলো যখন 2008-এ আমাদেরকে যখন বললো যে আমরা যখন 2007-এ শুনতে পাই 6-7-এর দিকে যে 2008-এ জার্মানি নিয়ে যাবে, যে টিমটা জিতবে, এবং আমরা ওখানে জার্মানি যে ওয়ার্ল্ড অলিম্পিক্সে খেলতে পারবো, তখন আমার ভিতরে একটা একটা স্বপ্ন জায়গা যে হ্যাঁ আমার যেতে হবে ওখানে। তো তখন আই ওয়েন্ট ভেরি সিরিয়াস। ধানমন্ডিতে একটা প্রফেশনাল অ্যাটিটিউড আই ট্রাই টু ব্রিং ইট ইন, অ্যান্ড ওখানে 3-4টা 7টা 8টা অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ 8 টিমস ছিল, রেগুলার প্র্যাকটিস ছিল। আই গট টায়ার অ্যান্ড একটা এক্সট্রিম লুঙ্গিজ ইউনাইটেড করলাম একটা প্ল্যান, এবং ওইখানে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন নিয়ে আসলাম যে আমি দেখলাম যে ডিসিপ্লিন ইজ হোয়াট উই আর মিসিং। তো এভাবে করে আস্তে আস্তে WCG 2008 আমরা গেলাম ওইখানে। অ্যান্ড ফানি থিং, এখনও মানে ওখানে আমরা নিয়ে গেলাম এফোরটেক মুভস, যেগুলো একটা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট এফোরটেক, অ্যান্ড একটা প্লেনের ছবি আলা মাউস প্যাড নিয়ে গেলাম ছোটো ছোটো। সো সিনটা আমি এটাই বললাম যে সিন ওখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ কত দূর, হ্যাঁ কত ইভলভ করলো। এবং আমার মনে আছে যে উই ওয়ার দ্য অনলি ওয়ান যে বাংলাদেশের প্রথম 5টা লজিটেকের MX 518 বোধ হয় মাউসটার নাম, ওই লজিটেকের মাউসটা নিয়ে আসেন সবাই, লাইক মাউস আনছে, মাউস দেখতে আসছিল সবাই। তো দ্যাট ওয়াজ দ্য সিন। অ্যান্ড এরপরে 2009-এ উই অলমোস্ট জর্জিয়াকে হারাই দিচ্ছিলাম, 2 রাউন্ডের জন্য জর্জিয়াকে হারাতে পারিনি। অ্যান্ড ওয়্যার এজ ইন্ডিয়া পাকিস্তান খেলছে 2003 থেকে, এত ক্লোজ যেতে পারে না, 1 বছরে উই হ্যাভ টেকেন দ্যাট গ্রোথ। আমি বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিছুটা হয়তো বা এক্সেল প্রফেশনাল অ্যাটিটিউডের জন্য হয়তো বা আমরা যে 1 বছরে না গেলে কোনোটা অল্প হলেও কন্ট্রিবিউশনটা কোনো সিনের টোটাল ডেভেলপমেন্টের জন্য ছিল। সো এটাই যে টোটাল এক্সেল ফর্মেশন ওখান থেকেই। অ্যান্ড 2009-এ আমি দেখলাম যে না, আমার থেকে বেটার কিছু প্লেয়ার পারফর্ম করছে, আই স্টেপ ডাউন। আমি চাই না তাই নিজে স্টেপ ডাউন করে আরেকজনকে আমি জানাতে দিলাম যে না, এখন টিমের দরকার হলো ম্যানেজমেন্ট, টিম নিডস আ ম্যানেজার অ্যান্ড আ কোচ। অ্যান্ড আমি দিলাম যে না, এদের এখন দিস ইজ হোয়াট ইট রিকোয়ার্ড। সো আমি এদের চান্স দিলাম, অ্যান্ড তারপরে আমি আসলে 2010 পর্যন্ত আমি গেমিংটা কন্টিনিউ করি না। সো দিস ইজ হাউ এক্সেল ওয়াজ ফর্ম। অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ এখনও এক্সেল, যদি বলি যে অ্যাকচুয়ালি 2003-4 থেকেই আমরা খেলতাম, অ্যান্ড এখনও এক্সেল ইন দ্য কেজিন্ট্রিক এখনও খেলছে, অ্যান্ড এক্সেল ইজ স্টিল অপারেটিং। ইট ফিলস প্রাউড যে এটা লং, it's a very long march. All I always wanted to have this winning attitude, একটা প্রফেশনাল উইনিং অ্যাটিটিউড, যেটা এক্সেলের মধ্যে আমি সবসময় চেষ্টা করেছি। তো হোয়াট ইজ এক্সেল বলবো ওই সময়কার কিছু প্লেয়ারকে একসাথে করে উই কুড গিভ অ্যান উইনিং অ্যাটিটিউড, প্রপার প্রফেশনাল অ্যাটিটিউড দিতে পেরেছি। দ্যাটস মূলত হাউ এক্সেল হ্যাজ কাম টু এক্সিস্টেন্স। রিক্রুটমেন্টের সময় দ্য ফার্স্ট থিং আই অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু লুক ইজ দ্য অ্যাটিটিউডটা। লাইক আমাদের ওই সময় এসকে গেমিংয়ের বলতো কমিউনিকেশন ইজ এ কি টু সাকসেস। অনেকগুলো স্কিল সিএসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু একটা ফান্ডামেন্টাল স্কিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে দ্য অ্যাবিলিটি টু ওয়ার্ক ইন অ্যাজ এ টিম। এটা এত ফান্ডামেন্টাল, এটা ইটস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট টাফেস্ট গেম। এবং দেখা গেছে আমাদের সিনের মানে এই গেমটাতে অ্যাটলিস্ট আমি যখন ইন্টারন্যাশনাল এক্সপিরিয়েন্স পেলাম, তখন এখানে লাইক 22 থেকে 25-26 ইয়ার্স ওল্ড তারা অ্যাকচুয়ালি ভালো ফর্মে থাকতো, বিকজ দিস গেম রিকোয়ার্স দ্য ম্যাচুরিটি অ্যান্ড দিস গেম রিকোয়ার্স দ্য টিম ওয়ার্ক। এরপর আমার মনে আছে আমি প্রথম রিক্রুট করতাম, আমরা একসাথে খেতে যেতাম, আমার এটা টেস্ট ছিল। খেতে যাওয়ার সময় আমি দেখতাম তার বিহেভিয়ারটা, যে ও কি সেলফিশ নাকি সেলফিশ না। সো আমার তখন জাজমেন্টে এটা মোস্টলি ছিল যে এটা সেলফিশ প্লেয়ার, বাকি সব স্কিল তুমি ইউ ক্যান পুট ইট অন, বাট আমি তো ওকে এখন ও যেরকম মানুষ চেঞ্জ করতে পারবো না। সো আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে সেলফিশ গেমিং না। রিক্রুটের সময় আমি দেখতাম যে টিম কেমিস্ট্রিটা এবং কলার যে ক্যাপ্টেন, তার প্রতি লয়ালিটিটা কীরকম, কত ডেডিকেটেডলি আমি কথা শুনতেছি, যে হ্যাঁ আমার যুক্তি যতই থাকুক না কেন, আমি সব বন্ধ করে আমি ক্যাপ্টেনের কলটা শুনি কি না। এই দুটো জিনিস আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে হয়, আর বাকি রেস্ট ক্যান বি পলিশড। সো ইটস ইফ একটা ফিগার যদি হয় 1 মিলিয়ন,
one is this two basic thing, and বাকি সব কিছু you can put it on later. What is esports? Electronic sports. What is physical sports? What is the difference between esports and physical sports? Whereas I see in electronic sports there are no limitations. It's beyond limitations because যদি বলি একটা ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ, যদি বলি ফুটবল খেলায় obviously there are physical limitations and একটা physical constraints এর উপরে physical attributes এর উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। লাইক যদি বলি যে বাংলাদেশ কি কখনো ফুটবলে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে, ইটস মানে এটা অনেক ইম্পসিবল মনে হবে বিকজ অ্যাকচুয়ালি শারীরিক গঠনভাবে আমরা ইউরোপিয়ানদের থেকে অন্য ইয়েদের থেকে আমরা আমাদের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারটা এরকম যে আমরা একটা এরকম একটা ভিক্টরি ইম্যাজিন করতে পারি না। কিন্তু যদি বলি স্পোর্টসে ইটস আমি বলি যে স্পোর্ট অফ মাইন্ড। It actually your coordination with your keyboard, with your mouse, and it's inside your mind. So এখানে একটা ব্রাজিলের প্লেয়ার ফুটবলে, একটা ব্রাজিল টিম আর বাংলাদেশ টিমের যে ডিফারেন্সটা স্পোর্টসে, কিন্তু ফিফাতে যদি বলি একটা ব্রাজিল টিম and we have there's no difference between a Brazilian player and Bangladeshi player. So it all depends how the Bangladeshi player in game কিভাবে জিনিসটাকে কিভাবে যিনি এই চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছে। তো যদি বলি যে এটা একমাত্র ডিফারেন্সটা হচ্ছে বিশ্বাস, পুরো জিনিসটা নির্ভর করছে হচ্ছে গিয়ে বিশ্বাসের উপরে। সো স্পোর্টস ইটস পসিবল যে আমি যদি বলি যে হ্যাঁ ফিফাতে আমি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের হতে পারবে, এটা জাস্ট হতে পারছে না হলো কি অ্যাটিটিউড অ্যান্ড বিশ্বাসের জন্য। তো আমার মনে হয় স্পোর্টসের অপরচুনিটি বাংলাদেশে ইমেন্স, জাস্ট আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে অ্যান্ড উই নিড ম্যানেজমেন্ট। এটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের বাংলাদেশে এখন যেটা দরকার যে ম্যানেজমেন্ট নাই, সব আছে। এটা বাংলাদেশের শুধু এই স্পোর্টসের কথা না, বাংলাদেশের আমি ওভারঅল যদি বলি সব কিছুতে সব বিক্ষিপ্ত। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হয়তো বা ভালো হচ্ছে, আমি ফ্লাইওভার একটা করলাম কিন্তু এই ফ্লাইওভারের সাথে আরও 5টা ফ্লাইওভারের যে সিঙ্কটা স্ট্র্যাটেজিক সিঙ্ক নাই। সো আমাদেরকে যেটা হচ্ছে যে উই নিড ম্যানেজমেন্ট উইথ আ ভিশন উইথ স্ট্র্যাটেজি, যেখানে এই প্লেয়ার আমাদের রিসোর্সগুলো এই ইন্ডাস্ট্রি এসে লাইক দে ক্যান অ্যাড ভ্যালু। সো আমার মনে হয় বাংলাদেশে স্পোর্টস সম্ভাবনা অনেক, অ্যান্ড যদি কোনো কিছুতে আমরা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে পারি, ক্রিকেট যদি বলি একটা পসিবিলিটি, আমি বলি স্পোর্টসে কোনো দের ইজ নো লেস পসিবিলিটি ইন স্পোর্টস, জাস্ট উই নিড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড একটা বিশ্বাস ভিতরে যে হ্যাঁ আমরাও পারি। অ্যাকচুয়ালি দের ইজ নো ডিফারেন্স অ্যান্ড ইটস অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডস লাইক ম্যাট্রিক্সে যেমন অ্যাকচুয়ালি when Neo believe that it's all the same, but agent আমার মধ্যে there is no difference on you could break through the limitations. So আর besides আমরা বলতে পারি যে এখন স্পোর্টসের সম্ভাবনার সম্বন্ধে সবাই everyone is aware of it, and there হচ্ছে অলিম্পিক্সে স্পোর্টসগুলো অ্যাড আপ হচ্ছে, আর এখন আমাদের আইটি মিনিস্ট্রিও বেশ অ্যাক্টিভ। সো আমার মনে হয় দ্য পসিবিলিটিস অফ স্পোর্টস ইন বাংলাদেশ ইজ হিউজ। হ্যাঁ, টুর্নামেন্ট আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার সেদিন আমি দেখলাম স্ট্রিম দুটা, অ্যান্ড টুর্নামেন্ট সোফার আমার কাছে মনে হয় এটা ইটস ওয়েল অর্গানাইজড। অ্যান্ড এই মুহূর্তে যেটা আমাদের বাংলাদেশে মিসিং, টুর্নামেন্টস অনেক হচ্ছে বাট এই যে অ্যাটিটিউডটা যে ভালো একটা টুর্নামেন্ট করবো অ্যান্ড ভালো করে অর্গানাইজ করবো, এই জিনিসটা ইজ মিসিং, অনেক মিসিং। সো আমি যদি বললাম যে ইন অর্ডার যে বাংলাদেশ গেমিং সিনটা ভালো করার জন্য অর্গানাইজার দে হ্যাভ আ ভেরি বিগ রোল টু প্লে। এটা আমরা পাস্টেও দেখেছি, F1 যখন ইরফান ভাই মানে সুন্দর করে অর্গানাইজ করতো, ওনার অনেক কোয়ালিটিস ছিল, অনেকের আবার কমপ্লেন্স ছিল, যত কিছুই বলি একটা ভালো ইভেন্ট অর্গানাইজ হয়েছিল সময়। তো আমরা এরপরেও যদি দেখি যে অর্গানাইজাররা যদি মানে ভালো ইভেন্ট হচ্ছে, ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য অর্গানাইজার্স। সো আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করবো NGL-কে তো ভালো একটা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করার জন্য, অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ ফিউচারে তারাও আরও বুঝবে, ফ্লসগুলো বুঝবে, রুম ফর ইমপ্রুভমেন্টসগুলো বুঝবে, আগামী টুর্নামেন্টসগুলো আমি এক্সপেক্ট করব আরও ভালো হবে। অ্যান্ড দিস ইজ হাউ বিং গুড ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, দ্য প্রসেস মাস্ট বি কন্টিনিউড। আমার মনে হয়
ফর দ্য নিউ কামার্স এটাই বলবো যে আমাদের লাইফ একটা, সো ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট হাউ ইউ স্পেন্ড ইউর লাইফ। ইফ ইউ যদি মনে করো যে হ্যাঁ গেমিংয়ে জান দিয়ে দিব, এমনটা আমরা ভুলটা করি হচ্ছে কি আমাদের যখন হাতে অনেক সময় আমরা সময়টাকে ওয়েস্ট করি। তো ওয়েস্ট কথা আসছে এই জন্যে যে আমি যদি খুব ইমোশনাল হয়ে গেমিং করি, আমি এমনভাবে গেমিং করবো না যে গেমিং যেন আমার লাইফকে শেষ করে দেয়, গেমিং যেন আমাকে না করে, আমি যেন গেমিং করি। সো গেমিংটা আমাকে উই হ্যাভ টু লার্ন টু ব্যালেন্স ইট আউট। আমাদের প্যারেন্টসরা কমপ্লেন করে এর জন্যই যে আমরা লিমিট ক্রস করি। তো আমার যদি গেমিংটা ইমোশনালি না করে আমরা যদি সিনসিয়ারলি করি, ইফ উই আর সিরিয়াস অ্যাবাউট গেমিং, আমরা গেমিংয়ের টাইমটাকে বের করবো পড়াশোনার পাশে, ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়ার পাশে, লাইফের অন্য সব কিছু করার পাশে। হ্যাঁ, আমি ওই সময় এই এক্সট্রা কারিকুলার করতাম, আমি না করে আমি গেমিংটা এভাবে করে লেটস বি সিরিয়াস অ্যাবাউট গেমিং। সো ইমোশনালি অ্যান্ড অ্যাডিকশনটাতে না যে মোর টেকিং অ্যাজ আ রেসপন্সিবিলিটি, তখন আমার মনে হয় সিং উইল ইমপ্রুভ, উইল পারফর্ম বেটার অ্যান্ড উই ক্যান টেক সামথিং গুড। অ্যান্ড ওয়েন উইল বি ইন 40s and 50s, ওয়েন উইল লুক ব্যাক টু দিস টাইম, আমরা ভালো লাগবে যে হ্যাঁ আমাদের ইয়াংহুডটা উই হ্যাভ স্পেন্ড সামথিং গুড, প্রোডাক্টিভ। এটাই বলবো আমি যে চেঞ্জ দ্য অ্যাটিটিউড। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাউ ইউ লুক ইন টু হোয়াট ইউ ডু। অ্যান্ড এটা তো আছে, আরেকটা হচ্ছে আমি যেটা করবো আই শুড বিলিভ ইন ইট, অ্যান্ড আমার মধ্যে বিশ্বাসটা থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমি এটা করছি, আই নো হোয়াট আই এম ডুইং, অ্যান্ড এটার জন্যই করছি। আল মেক সামথিং, আল মেক ইট ওয়ার্ক দ্যাট, যে হ্যাঁ আমি যেটা করি আমি একটা সময় এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ অর হ্যাঁ আমার প্রতি পোটেনশিয়াল আছে যে আমি ওয়ার্ল্ড আই মেক এ মার্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারেনা। সো এই বিশ্বাস নিয়ে অবশ্যই করতে হবে। আরভি গেমিং বেসিক্যালি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি হিসাবেই শুরু করা হয় ইন 2008। আমরা সোর্সে আমরা পাব খেলতাম সবাই। সো অনেকদিন পাব খেলা হলো, ভাবলাম যেটা টুর্নামেন্টও খেলি। তো তখন নর্থ সাউথে একটা টুর্নামেন্ট হয় 1.6-এর উপর। সো উই ওয়ার লাইক আচ্ছা কাউন্টার স্ট্রাইকে খেলে ফেলি। বাট আনফর্চুনেটলি টুর্নামেন্টটা কোনো খেলাই হয় নাই, প্লেয়াররা বিজি ছিল। সো যেই কারণে টিম ফর্ম করা ওইটি আর কাজ হয়নি। তো দেন কয়েক মাস পরে ছিল ওয়ার্ল্ড সাইবার গেমস 2008। সো ওই বছরে আমি ফার্স্টে প্রিলিমিনারি চ্যাম্পিয়নশিপটা জিতি। সো আই হ্যাড আ চান্স টু লাইক উইন দ্য ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ, এবং ইভেনচুয়ালি আমি এটা জিতিও। অ্যান্ড দেন আই ওয়েন্ট টু জার্মানি টু রিপ্রেজেন্ট বাংলাদেশ অ্যাজ এ নিড ফর স্পিড গেমার। সো গ্র্যান্ড ফাইনালে গিয়ে যেটা হয় যে ওখানে লিভিং উইথ দ্য গেমার্স, ওখানে একদম টোটাল ওই যে এনভায়রনমেন্টটা এবং একটা ইন্টারন্যাশনাল আরভি গেমিং বেসিক্যালি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি হিসাবেই শুরু করা হয় ইন 2008। আমরা আসলে মোস্টলি ছিলাম কাউন্টার স্ট্রাইক সোর্সে, আমরা পাব খেলতাম সবাই। সো অনেকদিন পাব খেলা হলো, ভাবলাম যেটা টুর্নামেন্টও খেলি। তো তখন নর্থ সাউথে একটা টুর্নামেন্ট হয় 1.6-এর উপর। সো উই ওয়ার লাইক আচ্ছা কাউন্টার স্ট্রাইকে খেলে ফেলি। বাট আনফর্চুনেটলি টুর্নামেন্টটা কোনো খেলাই হয় নাই, প্লেয়াররা বিজি ছিল। সো যেই কারণে টিম ফর্ম করা ওইটি আর কাজ হয়নি। তো দেন কয়েক মাস পরে ছিল ওয়ার্ল্ড সাইবার গেমস 2008। সো ওই বছরে আমি ফার্স্টে প্রিলিমিনারি চ্যাম্পিয়নশিপটা জিতি। সো আই হ্যাড আ চান্স টু লাইক উইন দ্য ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ, এবং ইভেনচুয়ালি আমি এটা জিতিও। অ্যান্ড দেন আই ওয়েন্ট টু জার্মানি টু রিপ্রেজেন্ট বাংলাদেশ অ্যাজ এ নিড ফর স্পিড গেমার। সো গ্র্যান্ড ফাইনালে গিয়ে যেটা হয় যে ওখানে লিভিং উইথ দ্য গেমার্স, ওখানে একদম টোটাল ওই যে এনভায়রনমেন্টটা এবং একটা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট, তখন ওটি কিন্তু মানে কম্পিউটার গেমিংয়ের অলিম্পিক হিসেবে কাউন্ট করা হতো। সো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা মানে আসলে ওয়াজ সামথিং ডিফারেন্ট, অনেক কিছুই মেন্টালি চেঞ্জ করে দেয়। আই স্টিল রিমেম্বার যে যেদিন হেরে আউট হয়ে যায়, দেন অনেক জিদ কাজ করছিল যে আমি আসলে বাংলাদেশকে আরও দিতে পারতাম, পারিনি। সো নেক্সট ইয়ার আরও ভালো কিছু করব, এরকম একটা আশা ছিল। আনফর্চুনেটলি এরপরে WC লিস্ট থেকে অফিসিয়ালি নিড ফর স্পিড সরে যায়। তো দেন উই হ্যাড অনলি ওয়ান অপশন, প্লেইং কাউন্টার স্ট্রাইক, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ 1.6। সো আমরা মোটামুটি শর্ট প্রিপারেশন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাজ আ টিম গেম আমরা খেলতে চাই। এবং যেহেতু ফর দ্য ফার্স্ট টিম গেম হিসাবে খেলা, সো ওখানেই আমাদের টিমটার রাদার বলতে গেলে যে অফিসিয়ালি এটা অ্যাজ আ টিম পারফরমেন্স আমাদের ওখানে করা হয়। ওইবারে আমরা প্রথম নিজেদের মানে কন্ট্রিবিউশনই জার্সি বানায় যাই। সো ওইবার একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স হয়, ভালোই লাগে যে আচ্ছা অ্যাজ এ টিম আমরা অ্যাপেয়ার করছি এবং উই লুক লাইক এ টিম দেয়ার। সো ওখান থেকে আমরা 2010-11 আমরা কন্টিনিউ করি কাউন্টার স্ট্রাইকই। আর ইন দ্য মিন টাইম যেটা হয় যে আমাদের নিড ফর স্পিড হচ্ছে, আবার কাউন্টার স্ট্রাইক হচ্ছে, সেই সাথে আমরা তখন প্রম্পট করলাম যে ঠিক আছে আমরা ফিফাও নিয়ে নিই, তাহলে মানে আমাদের টিমটা আরও মানে আমাদের গেমের ভ্যারিয়েশন আরও বাড়ে।
তো মোটামুটি টিমটা বড় হওয়ার পর যেটা হয় যে আমাদের গিগাবাইট তখন আমাদের 2012 ফার্স্ট আমাদের স্পন্সর করে, ইফ আই এম নট রং, মেবি 2011 হতে পারে। তো যেটা তখন হয় যে তারা আমাদের যে শর্টার কন্ট্রিবিউশন যাই ছিল, অ্যাটলিস্ট উই গট আ ট্যাগ অফ আ স্পন্সর, সো ওইটা আমাদেরকে আরও বেটার মোটিভেট করেছিল। সো অ্যান্ড উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল ফর দ্যাট। তো এরপরে যেটা হয় যে আমাদের ইউসিসি গেমিং কম্ব্যাট নামে একটা টুর্নামেন্ট হয় বিআইসিসিতে। বিআইসিসির ওই টুর্নামেন্টে তখন ইউসিসি খেয়াল করে যে আমরা মানে একটা ব্র্যান্ড ট্যাগ ক্যারি করে কোনো টিম খেলতেছে। সো দে ওয়ার লাইক ওকে উই আর ইন্টারেস্টেড অ্যাজ ওয়েল। সো তারা আমাদের অ্যাপ্রোচ করে যে আমরা কি ইন্টারেস্টেড কিনা। সো দেন আমরা আরও প্রফেশনাল, বিকজ দেয়ার সাপোর্ট, তাদের মানে আর মান্থলি সাপোর্ট একটা ব্যাপার চলে আসে। সো সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা বুস্ট আপ পাই। অ্যান্ড অলসো আফটার দ্যাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আবার বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্ট স্পন্সরশিপ, যেটা টিটি স্পোর্টসের আমরা তখন পাই 2012-এ। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যানাদার মাইলস্টোন ফর বাংলাদেশের গেমিং সিন, যে একদম ডিরেক্টলি একটা বাইরের কোম্পানি একটা গেমিং টিমকে সাপোর্ট করতেছে। তো সেটা একটা বড় ব্যাপার ছিল। অ্যান্ড ওভার দ্য টাইম আমরা আরও 1 বছর পর আমরা এমএসআই গেমিংয়ের সাথে তখন আমরা সাইন আপ করি। সো দ্যাটস দ্য সেকেন্ড এডিশন ইন্টারন্যাশনাল স্পন্সরের। তো ওভাবেই মোটামুটি বলতে গেলে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের যে প্রফেশনালিজমটা সেভাবেই বিল্ড করে, এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে 2008 আর এখন চলছে 2018, সো 10 বছর হয়ে গেছে। যদি ইভেন তো আই ডোন্ট রিয়েলি রিমেম্বার যে এক্স্যাক্ট ফরমেশন ডেটটা কবে ছিল, বিকজ ইট ওয়াজ অল অ্যাবাউট ফান। আই থিঙ্ক সামওয়্যার অ্যারাউন্ড ইন জুলাই হবে, বাট আমরা যেটাকে মার্ক করেছি আমরা অগাস্ট 24th মার্ক করি, বিকজ ওই দিন বেসিক্যালি আমি আমার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপটা নেই। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডে আমি অ্যাকচুয়ালি মানে আমার নামের আগে আরবি ট্যাগ লাগাই খেলি। সো ওইটাকে স্মৃতি হিসেবে রেখে দেওয়া। সো বলতে গেলে তাহলে এই বছর অগাস্টে ইনশাল্লাহ আমাদের 10 বছর পূর্তি হবে। সো কখনো আসলে মানে ড্রিম পড়ার কথা, মানে ইট ওয়াজ বিয়ন্ড ফ্যান্টাসি যে আসলে এরকম কিছু হবে, মানে কোনো আইডিয়াও ছিল না, ইন্টেনশনও ছিল না এন্ড প্রফেশনালি বিল্ড আপ করে টুর্নামেন্ট মানে আমি টিম চালানোর, বাট সামহাও এটা হয়ে গেছে। সো সেইটা আমি বলবো যে অনেকটা সবার জন্য ইন্সপিরেশন হিসেবে থাকা উচিত, বিকজ ইউ নেভার নো ওয়ার ইউ উইল এন্ড আপ। সো কিপ ট্রাইং। আর প্যাশনটা সবচেয়ে বড় কথা, বিকজ প্যাশন ছাড়া আসলে কারণ আপস অ্যান্ড ডাউনস আসবেই, ভালো সময় যাবে, খারাপ সময় যাবে, বাট ইফ ইউ আর প্যাশনেট এনাফ তাহলে কিন্তু লেগে থাকা যায়। এবং আমি মনে করি আরবির ক্ষেত্রে ওইটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। এবং আই এম পার্সোনালি বলবো আমি অনেক লাকি যে ফরমেশনের সময় যারা ছিল মানে দে নেভার লুক ফর এনিথিং এলস, উই ওয়ার আ ফ্যামিলি। আরবি ছিল প্রায়োরিটি, মানে কিছু প্লেয়ার এমনই ছিল যে দে ওয়ার লাইক দ্য ফেস অফ আরবি। অন্য টিম কী করছে যায় আসে না, আমরা আরবিতে ছিলাম, আরবিতে আছি, এবং আরবির জন্য এখনও তারা না খেললো, তারা তাদের সাজেশনস অ্যান্ড ম্যানেজিং তারা হেল্প করতেছে। সো দ্যাটস আ হিউজ পার্ট। মানে আমি যে ফরমেশন যে অরিজিনের কথায় আসছে, মানে ফরমেশন থেকে এখনও পর্যন্ত মানে তারাই কিন্তু আরবিকে নিজে মানে উই আর আরবি এভাবেই কিন্তু আমরা আগাচ্ছি। সো দ্যাটস সামথিং আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল ফর দ্যাট। ম্যানেজিংয়ের ক্ষেত্রে আসলে একটা হচ্ছে যে আমাদের টিমে খেলার মেইন ফ্যাক্টরস কী সেটা একটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি অনেক পুরোনো টিম, সেই ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড ভ্যালু একটা আছে, সেই জন্য আই থিঙ্ক প্লেয়াররা ইন্টারেস্টেড হয়। বাট তার চেয়ে তো বড় কথা হচ্ছে ফ্যামিলি লাইক এনভায়রনমেন্ট যেটা ক্রিয়েট করা, প্লেয়ারদের খোঁজ খবর নেওয়া, এবং তাদের মোস্টলি যেটা হচ্ছে যেমন খেলা, তাদের মানে খেলাটা বুঝলে আরও বেটার ফিডব্যাক দেওয়া যায়। সো লেটস সে আমি হয়তো কাউন্টার স্ট্রাইক কিছুটা বুঝি, হয়তো অন্য ডিপার্টমেন্ট অন্য কেউ বুঝে, তো তারা কিন্তু মোটামুটি গাইডেন্সের উপর রাখি। আমরা উই অলসো গিভ ফিডব্যাক টু দেম যে কেমন খেলা হচ্ছে, আর প্র্যাকটিসিং আওয়ার্স অ্যান্ড এভরিথিং আমাদের অবজারভেশন সবসময় দিই। সো এখানে আর স্পন্সর ঠিক আছে, আমরা কিছু সাপোর্ট আমরা পাই, সেটা মনিটারি ভ্যালু বলি আর আমাদের গিয়ার টিয়ার বলি, সেটা ব্যাপার থাকে, সেই জন্য দে ফিল মোটিভেটেড। বাট এছাড়া আমাদের থ্রু আওয়ার ওয়ার্ডস ম্যানেজ করা, যে মোটিভেট করা, আমি বলবো যে ওগুলোর চাইতেও আমরা মনে করি যে আমাদের থ্রু মোটিভেটিং প্লেয়ার্স, মানে ওভাবেই আমরা প্লেয়ারদেরকে রাদার ওরা বেটারভাবে আমরা ম্যানেজ করতে পারি বলে মনে হয়। এছাড়াও আমাদের কিছু আমাদের ইন্টারনাল গ্রুপসও যে কারোর সাথে কথাবার্তা হয়, বাট আদার দ্যান দ্যাট আমাদের মান্থলি কিন্তু মিটিং হচ্ছে, মিটিংয়ে আমরা যে যার মতো কাজ করতেছি সেটা একটা ফ্যাক্টর থাকে। দেন এভরি কোয়ার্টার কিন্তু উই নিড টু রিপোর্ট টু আর স্পন্সর যে আমরা কী কী করলাম। সো ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কাজগুলো ভাগ ভাগ করা, অ্যান্ড আমরা কিন্তু ওইভাবে ফিডব্যাকগুলো দিই যে স্পন্সর আমাদের এগুলো চাচ্ছে, সেইভাবে আমরা কাজ করি। সো ইভেন্চুয়ালি সবাই মোটামুটি মজাই হয় সেক্ষেত্রে। আর তাছাড়া যেটা হচ্ছে যে নিজেদের খেলার যে আপডেটগুলো, স্ট্রিমিং অ্যান্ড স্টাফ, ওগুলো হয়তো দেখা যাচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল গ্রুপে পোস্ট হলো, দেন ওটা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া যারা হ্যান্ডেল করছে তারাও ওখান থেকে মার্কেটিং সাইড যদি আমরা বলি, তারা ওগুলো পিক করে আমাদের পেজ অ্যান্ড স্টাফ চালানো হচ্ছে। সো মোরলেস মানে বেশ স্ট্রাকচার্ডভাবে আমরা ট্রাই করি, আমাদের কিছু মানে ডিফাইন্ড রোল আছে। আর এটা একটা ফ্যাক্টর আমাকে বলতে হচ্ছে যে অ্যাজ আ গেমিং টিম অনেকে মনে করছে গেমিং টিম মানে শুধু গেম খেলেই জাস্ট হয়ে যাবে। ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটাই, জিতলে ফ্যান বেসের সেভাবে রিয়াকশান আসে, সেটাই হচ্ছে। তো আদার দ্যান দ্যাট মানে প্রফেশনালি খেলতে গেলে আসলে গেম খেলা বাদেও কিন্তু মানে আমাদের এটা যে আরও ফুটায় তোলা, সেসব কাজগুলো কিন্তু ম্যানেজিং কাজ কিন্তু হয়। সো ওভারঅল আমরা মোটামুটি প্রত্যেকটা ডিভিশনেরও হেড আছে, আবার আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার ম্যানেজার ওভাবে আছে। সো অল দ্য ওয়ে থ্রু এটার স্ট্রাকচারডভাবে কিন্তু আমাদের টিমটা ম্যানেজ হয়। আর নিউ রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি ট্যালেন্ট
যে কেউই মানে এটা চাবে, বাট দেন এগেন এখানে একটা কথা হচ্ছে যে মানে হাউ মাচ ডেডিকেটেড ইউ আর, এটা অনেক বড় জোরের একটা ব্যাপার। কিন্তু অনেকেই কিন্তু ট্যালেন্টেড হয় বা ডেডিকেশন না থাকলে যেটা হচ্ছে যে ট্যালেন্টের জন্য তো খুব ইনিশিয়ালি খুব ভালো আউটপুট দিতে পারে, বাট লঙ্গার রানে গিয়ে কিন্তু সেটা হয় না, সেটা একটা ফ্যাক্টর। তাছাড়া হচ্ছে আমি পার্সোনালি বলবো যে আই লুক ফর মডেস্ট প্লেয়ার্স, মানে যদি জিতেও তার মাঝে মাঝে ব্র্যাক করতে হবে কোনো কথা নেই, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে টু বিকাম আ বেটার প্লেয়ার ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু ক্রিটিসাইজ ইয়োর সেলফ। সো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই যে ক্রিটিসিজম নিতে পারে এবং টিমমেটদের সাথে বুঝে চলতে পারবে, এবং টাইমিং সবচেয়ে বড় হচ্ছে ডেডিকেশন থাকলে তার প্রচুর টাইম দিতে হবে গেমিংয়ের পেছনে। সো তারা যেটা ম্যানেজ করে প্রপারলি দিতে পারে সেটাই মোস্টলি আমরা দেখি আর কি। তো পটেনশিয়াল ডেফিনেটলি অনেকেরই আছে, বাট ইভেনচুয়ালি আমরা ওটাতেই ডিটারমাইন করি যে সে কি ডেডিকেটেডভাবে থাকবে কিনা, এবং আরেকটা হচ্ছে সে কি মানে হাউ লয়াল হি উইল বি টু দ্য টিম, সেটা আর অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর যে আমি আজকে এখানে খেলছি পরে চলে গেলাম, সেরকম যাতে না হয় সেটা আমরা ওভাবে জাস্ট সব ক্যারেক্টারিস্টিক ম্যানেজ করে আসলে আমাদের রিক্রুটমেন্টগুলো করা হয়। স্পোর্টস সিন ইন বাংলাদেশ ইমপ্রুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমি যেখানে যাচ্ছি একটা কথা অলওয়েজ বলতেছি যে প্ল্যাটফর্ম আমাদের একসময় অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম ছিল, ওয়ার্ল্ড সাইবার গেমস হতো, তখন ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজারটা বেশি ছিল। এখন রিসেন্টলি হয়তো আসুসের একটা হয়েছে, সেখানে আমাদের বড় টিমগুলো হয়তো যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে, আরও হয়তো থাকবে, আর ইএসএল তো আছেই। সো সেইটা এক হিসেবে ভালো, বাট শুধু সেটা কিন্তু আমরা দেখছি জাস্ট উই আর লুকিং অ্যাট দ্য টিয়ার 1। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা অন্য যারা আছে মানে আমরা গেমিং সিনে ইমপ্রুভ করতে হলে যেটা করতে হবে যে আমাদের আরও প্লেয়ার ইনক্লুশন লাগবে, আমাদের অডিয়েন্স বেস আর অনেক বাড়ানো লাগবে। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা জরুরি হচ্ছে প্রত্যেকটা লেভেলের গেমারদেরকে নিয়ে কিন্তু কাজ করা দরকার। আমরা কিন্তু মোস্টলি দেখা যায় যে একটা কী বলবো সিঙ্গেল একটা টিয়ার বেস করে আমরা টুর্নামেন্ট ছেড়ে দিই, এবং ওটাতে দেখা যাচ্ছে যে সাম পিপল লাইক গেট ডিসহার্টেন যে এটা তোমরা জিততে পারবো না, সো দে ডোন্ট ফিল মোটিভেটেড। সো যদি আমরা টিয়ার বেস করে যদি রাদার অনেক টুর্নামেন্টস হোস্ট হতো, তাহলে কিন্তু মানে যেটা হয় যে প্রিমিয়ার লিগ দেন আবার ফার্স্ট ডিভিশন ওভাবে যেটা আসে, তো ওভাবে করে কিন্তু আসলে কিন্তু সব গেমাররাই কিন্তু আস্তে আস্তে তারা তাদের লেভেলে কম্পিট করে কিন্তু হায়ার লেভেলে আসবে। সো এইটা এখন দরকার, মানে আমরা কিন্তু ওভাবে যদি আগাতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু ইভেন মেবি এই 20 ক্যান 30 40 50 অনেক টিমস রিচ করা সম্ভব। এখন যখনই আমার প্লেয়ার বেস বড় হচ্ছে তখনই কিন্তু মানে স্পন্সর যারা আছে তারা কিন্তু একটা টুর্নামেন্ট করতে আরও বেশি উৎসাহী হয়, বিকজ আমার তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা 100 জনের পার্টিসিপেশন 500 জনের পার্টিসিপেশন, এটা অনেক বিশাল একটা চেঞ্জ, ভিউয়ারশিপ বাড়তেছে, রিচ বাড়ছে মানুষের কাছে, তো তারা তো বেসিক্যালি ওইটাই চায়। সো আমাদের অবশ্যই, এবং তাদের কিন্তু সবসময় কথাটা থাকে যে আমরা আরও অ্যামিচার ইনক্লুশন চাই, আপনাদের তো অনেক দেখতেছি অ্যামিচার আরও ইমপ্রুভমেন্ট আমরা চাই। সো সেইটা মনে করি আমাদের দেশে ল্যাকিং আছে। সো সেইটা নিয়ে আমার মনে কাজ করলে যথেষ্ট ভালো জায়গায় আমাদের যাওয়া সম্ভব, বিকজ এখন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্টস কিন্তু অনেক হয়ে ঢুকছে, আর আমরা জানি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু গেমিং সিন ইজ গেটিং বিগার এভরিডে। সো মানে ডেফিনেটলি আরও অনেক ইনভেস্টমেন্ট সেখানে ঢুকবে, কিন্তু তাদেরকে সেই মার্কেট সেই সিচুয়েশনটা তৈরি করার দায়িত্বটা আমাদেরই। এই টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে আমি একদম এটা বলতে পারি সোফার আমি CSGO-তে যখন শুরুতে টুকটাক কিছু টুর্নামেন্ট করেছিলাম, অ্যান্ড আফটার দ্যাট খেলি না খেলি মোটামুটি টুর্নামেন্টগুলো আমি ফলো করেছি, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু সে সোফার সবচেয়ে অর্গানাইজডভাবেই কিন্তু এই টুর্নামেন্টটা হয়েছে অন্যগুলোর তুলনায়। সো ডেফিনেটলি আমি বলবো পার্সোনালি সোফার ইটস দ্য বেস্ট অনলাইন টুর্নামেন্ট টিল ডেট। কিছু ইস্যুস থাকবেই, আর একটা জিনিস বুঝতে হবে এটা কিন্তু ফার্স্ট টাইম অর্গানাইজ করা NGL, বাট স্টিল অ্যাজ দে আর ভেরি এক্সপিরিয়েন্স গেমার্স, তারা নিজেরা প্রফেশনাল ছিল, সবাই মিলে যেভাবে কাজটা করা, এবং যারা নতুন যারা কাজ করছে তাদেরও কিন্তু অনেক ভালো পটেনশিয়াল ভিডিও মেকিং এন্ড এভরিথিং আছে। সো সেই সাইড থেকে আমি বলবো যে খুব ভালো একটা টিম হয়েছে, মানে প্রত্যেকেরই যেই যে দায়িত্বগুলো পালন করার কথা তারা খুবই গুছিয়ে কাজ করতেছে। এবং আমি যে গ্রাফিক্যাল ওয়ার্ক বলি, এরপর যে স্ট্রিমিং ক্যাস্টিং এন্ড এভরিথিং, ইমপ্রুভমেন্টের স্কোপ সব জায়গায় থাকবে, বাট ফার্স্ট ট্রাই হিসাবে আমি বলবো যে মানে যারা এই ফিল্ডে কাজ করতেছে বা আগে যারা ছিল তারা তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা বেশ ভালোই ইউজ করছে, অ্যান্ড আমি বলবো খুবই ভালো হয়েছে। আর একটা বড় ব্যাপার আমি যেটা মানে আগে মেনশন করেছি যে ডিফারেন্ট টিয়ার বেস করেছে, এখানে টিয়ার 3-কে কিন্তু খেলার জন্য উৎসাহিত করার জন্য ফ্রি এন্ট্রি ফি অ্যান্ড অনেক কিছু করা হয়েছে। সো এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার ছিল যে নতুন হয়তো আজকে ওরা প্রথম একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল, নেক্সট টাইম ডেফিনেটলি খেলার সময় ওরা আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে খেলবে। সো সেই সাইড থেকে আমি বলবো যে ভেরি ভেরি গুড টুর্নামেন্ট। এবং আমরা চাইও যে, আর সাজেশন বলতে গেলে আমরা আসলে বাংলাদেশে একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি ফেস করেছি, কন্টিনিউশন থাকে না, কোনো একটা কিছু হলে হয়তো 6 মাস 1 বছর হয়ে বন্ধ হয়ে যায় অ্যাট বেস্ট। সো আমরা চাই যে মানে কন্টিনিউশন, যে NGL কনস্ট্যান্টলি টুর্নামেন্টস করতে থাকবে, তাহলে NGLও ফ্লোতে থাকবে, প্লাস আমাদের গেমিং সিনটাও তখন সবাই ফ্লোতে থাকলে না মানে খেলাটা অলওয়েজ মানুষ ধরে রাখবে যে আবার তো টুর্নামেন্ট আসতেছে। সো দিস ইজ সামথিং, সামনে মানে ভিশন থাকা যাচ্ছে আমি নেক্সট NGL টুর্নামেন্ট জিতবো আর সামথিং, এই টাইপের জিনিসটা কাজ করে। সো এইটি আমার সাজেশন থাকবে যাতে কন্টিনিউশনটা থাকে। আর নিউ কামারদের ক্ষেত্রে যেটা বলবো,
মানে আরভি সোফার হয়তো আমরা অনেক কিছু দেখছি, স্পন্সর্ড ওয়েতে খেলতেছে, প্রফেশনালি খেলতেছে, বাট জিনিসটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টটাও কিন্তু ফান হিসেবেই ছিল। আমাদের ফার্স্ট জার্সি কিন্তু নিজেদের চাঁদা দিয়ে বানানো, সো মজার জন্যই কিন্তু খেলা শুরু করা। বাট যেটা হয় যে আস্তে আস্তে কিন্তু ইভেন যদি আমরা অনেক আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ডসের কথা দেখি, তারাও কিন্তু অনেক শখের বসে মিউজিক করতে করতে কিন্তু একসময় প্রফেশনাল মিউজিশিয়ান হয়ে যায়। তো আমাদের ব্যাপারটা হয়েছে অনেকটা ওরকমই। সো যদি প্যাশন থাকে, ডেডিকেশন থাকে, আর ট্যালেন্ট তো অবশ্যই লাগে, এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের অনেকেরই আছে। জাস্ট একটু মানে যদি সে নিজেকে অর্গানাইজভাবে ডেভেলপ করে, এখন দ্য থিং ইজ দের ইজ নো লিমিট। যে কোনো আমরাও কখনো চিন্তা করিনি যে আমরা প্রফেশনালি খেলবো। সো মানে এনিবডি ক্যান বিকাম এনিথিং, এটি আমি বলবো যে সবচেয়ে জরুরি বিষয়। আর একদম ইন্ডিভিজুয়াল সাইড থেকে যেটা বলবো যে ইউ হ্যাভ টু বি পেশেন্ট, বিকজ এখনকার গেমারদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আমরা দেখি যে আমরা খুব রাতারাতি চ্যাম্পিয়ন হতে চাই, এরকম একটা টেন্ডেন্সি আমাদের মধ্যে কাজ করে। আর মানে ইভেন যদি আমি আমার কথাই বলি, 2005-এ 6-এ 7-এ 5 আর 6-এ জাস্ট ফর ফান খেলতে যাওয়া ছিল WCG। বাট ইন 2007 কিছুটা আসলে যখন টাইমিং বেস করে যখন দেখলাম নিড ফর স্পিডের টাইমিং আমার ভালোই আসতেছে, তো দেন পিপল অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্টেড যে বেবি এবার পোডিয়ামে চেঞ্জ আসবে, হয়তো আমি ভালো কিছু করব। সো তখনও কিন্তু একটা মানে নিজের মধ্যেও তৈরি হয় যে না, আমি অ্যাকচুয়ালি মেবি আই এম রিচিং টু আ নিউ লেভেল। এবং ফাইনালি তখন কিন্তু আমি সেমি ফাইনালিস্ট হই, বাট আনফর্চুনেটলি পোডিয়াম চেঞ্জ হয়নি বিকজ আই বিকেম 4th। বাট ওখানে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে আমি ওভারঅল টাইমিং কয়েকটা রাউন্ডে আমার ইভেন চ্যাম্পিয়নের চেয়ে বেটার ছিল। সো তখন কিন্তু ওই মানে বিশ্বাসটা তৈরি হয় যে না, অ্যাকচুয়ালি আমার সেই পটেনশিয়ালটা আছে, সো আই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস হার্ডার। এবং তখন যেটা ছিল যে যেই ভাইয়ারাই তখন বেস্ট ছিল, মানে প্রচুর রেসপেক্ট দিতাম সত্যি কথা বলতে গেলে। মানে দে ওয়ার লাইক মাই আইডলস, নট মাই রাইভালস, বা তারা ভালো খেলে থেকে আমার হিংসা এরকম কোনো ব্যাপার ছিল না, রাদার আই এনজয়েড ইট। এবং ইভেন ইন কাউন্টার স্ট্রাইক, ইভেন আজকে পর্যন্ত যদি বলি যে কখনো আমার বেটার অপোনেন্ট যখন খেলি, মানে আই এনজয় দ্যাট গেম ইভেন মোর, বিকজ মানে তাদের স্কিল লেভেলের কারণে আমার স্কিলটা টেস্ট হয়, স্ট্রেস হয়, এবং এই স্ট্রেসটা পড়ার দরকার আছে। কারণ আমি এটার সাথে কম্পেয়ার করি জাস্ট লাইক মানে মাসেল বিল্ডিং। আমরা যদি যারা ডাম্বলিং করে বা ইয়া করে, তারা কিন্তু জিনিসটা দেখবে যে একদিন 5 বা এক সপ্তাহ 5টা, এরপরে 10টা, এরপরে 15টা। ওয়াই? বিকজ ইনিশিয়ালি কিন্তু একটা লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার পর কিন্তু মাসেল কিন্তু একিং শুরু হয়। সো আবার কিন্তু এটা অভ্যাস হওয়ার পর সে আরও নিতে পারে। সো সেম কাউন্টার স্ট্রাইকেও যদি খেলি বা যে কোনো গেমে আমি যে বেটার অপোনেন্ট ফেস করি, তখন কিন্তু আমার ওই স্কিল লেভেলটা যা এবং ওটার উপর টেস্টিংটা হয়। যখন দেখা যাচ্ছে যে আমি হয়তো আমার একটা সার্টেন স্কিল দিয়ে আমি হয়তো একদম কিছু লেভেলের এনিমিকে হয়তো ফাটাই ফেলতেছি খেলে, কিন্তু বেটার অপোনেন্টের সামনে গিয়ে দেখতে আমি ফ্র্যাগই পাচ্ছি না, তখন দেখা যায় না আমার রিফ্লেক্স আরও বেটার হতে হবে, আমার এইমের প্লেসমেন্ট আরও বেটার হতে হবে। সো ইট অ্যাকচুয়ালি হেল্পস ইউ। সো আমাদের এখন গেমাররা যে আগেই ভয় পেয়ে যায় যে আমরা তো জিততে পারবো না, নো, দ্যাটস নট দ্য ওয়ে। তোমাকে হারতে হবে, তোমাকে জিতার আগে 100 বার হারতে হবে। এবং ট্রাস্ট মি, তোমার সেম লেভেলের প্লেয়ারদেরকে হারায় আসলে কোনো বেনিফিটই নেই, রাদার এটা তোমারই লস। তুমি হারো, বেশি হারো, আরও বেটার অপোনেন্টের সাথে হারো, দেন তোমার সেম লেভেলের যারা ছিল তাদের থেকে অনেক বেটার পারফর্ম করবা। সো দিস ইজ সামথিং, যারা নতুন আছে ধৈর্য ধরো, খেলো, লেগে থাকো, আর এক্সপিরিয়েন্স ইজ সামথিং, ওভার দ্য টাইম এটা বিল্ড হবে। সো একটা টাইমে গিয়ে ইট উইল পে অফ। সো সেইটা খুবই জরুরি। সো এটাই জাস্ট পারসিভারেন্সটা খুব দরকার। এটা হলে আমি মনে হয় বাংলাদেশি গেমিং সিন অনেক দূরে উঠে যেতে পারবে।